Please come forward. Shadows flee away. Jesus the King of glory shall appear. Sure will meet him on that day. Rejoice, for the day draweth near. Shouting hallelujah when we hear the trumpet sound, singing hallelujah in the sky. Greeting him, rejoicing as we rally round, changing the twinkling of an eye. Though Satan cast his fiery darts around, slaying some saints who once fought to defy, courage, let your faith abound, strong in the power of his might. Shouting hallelujah when we hear the trumpet sound, singing hallelujah in the sky. Greeting him, rejoicing as we rally round, changing the twinkling of an eye. When foe is vanquished and the victory won, he'll greet his servants, naming one by one. Oh, how sweet is first well done, winters the race they are read. Shouting hallelujah when we hear the trumpet sound, singing hallelujah in the sky. Greeting him, rejoicing as we rally round, changing the twinkling of an eye. Count it a joy to suffer for his name, cast out defeat, reproach on every side. Sing for joy then with your feet, his is your name as a bride. Shouting hallelujah when we hear the trumpet sound, singing hallelujah in the sky. Greeting him, rejoicing as we rally round, changing the twinkling of an eye. Stand firm, he says, with armor shining bright, press on to victory, not can be assailed. Christ your captain, great his might, through him will surely prevail. Shouting hallelujah when we hear the trumpet sound, singing hallelujah in the sky. Greeting him, rejoicing as we rally round, changing the twinkling of an eye. Shouting hallelujah when we hear the trumpet sound, singing hallelujah in the sky. Greeting him, rejoicing as we rally round, changing the twinkling of an eye. Hallelujah. God. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord's holy name. எங்களுடைய அழைப்புக்கு இணங்கி இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான வேதபாட கூட்டத்தின் முதலாம் நாளுக்கு வருகின்றதான உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் நாங்கள் வாழ்த்தலை தெரிவிக்கிறோம். We extend our warm greetings to all of you in the sweet name of Lord Jesus Christ, even to those of you who have accepted our invitation to be present here on this first day's evening's meeting of our Bible study series. எவ்வளவேனும் தகுதி இல்லாத அடியேனை கனம் புரிந்தினதான பரிசுத்தவான்களுடைய மத்தியிலே தேவன் நிறுத்தினபடினால்
மிகுந்த பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் தேவன் எனக்கு கொடுத்ததான வார்த்தைகளை உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைக்கிறேன். I, who am not worthy even in the least, has been given this opportunity to stand in the precious presence of the saints of God. Therefore, with fear and with trembling, I wish to share God's words with you this evening. நாம் இந்த நாட்களில் உலகத்தின் முடிவும் நித்தியமும் என்கிறதான தலைப்பிலே பரிசுத்த ஆவியானுடைய உதவியோடு தேவனுடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க போகிறோம். We're going to consider God's words in our study under the title the end of this world and eternity, and we'll do that according to the guidance of the Holy Spirit. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தையும் 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 6-7 வசனங்களையும் வாசிப்போம். பின்பு அவர் ஒலிவமலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து, இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள். பூர்வ காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும், அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினாலே அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள். 7ஆம் வசனம். இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கிரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished, but the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against day of judgment and perdition of ungodly men. நாம் வேத பகுதியிலிருந்து 2 வித்தியாசமான வேத வசனங்களை வாசிக்க கேட்டோம். We heard, being read from the scripture, 2 different scriptural passages. முதலாவதாக ஆண்டவராய் இயேசு இந்த பூமியில் உயிரோடு இருந்த நாட்களில் சீசர்கள் வந்து 2 கேள்வியை கேட்கிறார்கள். உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? When Jesus lived in this world, his disciples approached him and posed 2 questions to him. One is, when shall these things be, and what is the sign of thy coming and of the end of the world? பிரியமானவர்களே, அந்த அதிகாரம் முழுவதும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய ரகசிய வருகைக்கான சில அடையாளங்களையும் இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கான சில அடையாளங்களையும் அந்த அதிகாரத்திலே தீர்க்க தரிசனமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். In this chapter, the Lord Jesus Christ had prophetically spoken about the signs that would portend the coming of the world and the signs of his coming to this world. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையானது சத்திய வேதத்தில் 3 கட்டமாக பிரித்து கூறப்பட்டிருக்கிறது. The second coming of the Lord Jesus Christ is divided into 3 time frames, even as it is written. முதலாவதாக இயேசுவுடைய ரகசிய வருகை. One is the secret advent of Christ. அது ஏன் ரகசிய வருகை என்று அழைக்கப்படுகிறது? Why is it called a secret advent? அவர் எப்போது சபையை சேர்க்கும்படியாய் வெளிப்படுகிறார் என்று இயேசுவுக்கே அது பிதாவாகிய தேவனால் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. It has been even not disclosed by God the Father even to Lord Jesus Christ as to when his advent into the world would be. இதை குறித்து இயேசு சொல்லும்போது அந்த நாளையும் நாளிகையும் பிதா ஒருவர் தவிர ஒருவரும் அறியார்கள், தூதர்களும் அறியார்கள், குமாரனும் அறியார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். Jesus speaking about that said, that hour and that day knoweth not any man but God the Father alone. இரண்டாம் வருகையின் இரண்டாம் கட்டம் என்று சொல்வது இயேசுவின் ரகசிய வருகைக்கு பிற்பாடு முதல் 3 வருட உபத்திரவத்தின் முடிவிலே அவர் இரத்த சாட்சிகளை சேர்க்கும்படியாய் வருகிறார். உபத்திரவ காலத்து இரத்த சாட்சிகளை சேர்க்கும்படியாய் வருகிறார். அதுதான் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையின் இரண்டாம் கட்டமாக இருக்கிறது. The second aspect or part of the secret advent of Jesus Christ is when he returns during the end of the first 3.5 years of the tribulation period in order to harvest the souls of the tribulation martyrs. இந்த 2 முறையும் அவர் மத்திய ஆகாயத்திலே வெளிப்படுகிறார். In both these occasions he will appear in mid-air. ஆனால் இரண்டாம் வருகையின் 3ஆம் கட்டம் என்று சொல்வது இயேசுவின் ரகசிய வருகைக்கு பிற்பாடு 7 வருடங்கள் முடிவிலே ஜெயங்கொண்ட சபையோடு அவர் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வருகிறார். But the third part of his secret advent is what happens when he secretly comes into this world at the end of the 7 years of tribulation, when he comes together with the victorious church of God. இங்கே சீசர்கள் கேட்கிறார்கள், உம்முடைய வருகைக்கும்
உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? Here the disciples ask him, what is the sign of thy coming and the end of the world? இந்த அதிகாரம் முழுவதும் ரெண்டு விதமான தீர்க்கதரிசனங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுவினால் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. In this whole chapter there were two prophecies that were mentioned by the Lord Jesus. ஒன்று இயேசுவின் ரகசிய வருகைக்கு முன்பாக நடக்கக்கூடிய சில அடையாளங்கள். Firstly, signs that will come to pass before the secret advent of Christ. இரண்டாவதாக இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கு முன்பாக நடக்கக்கூடிய சில அடையாளங்கள். And secondly, signs that will happen before the end of the world. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையின் மூன்றாம் கட்டம் தான் இந்த உலகத்தின் முடிவாக இருக்கிறது. The third part of the coming of the Lord Jesus Christ is what will be the end of the world. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of the Lord. சத்திய வேதத்திலே தேவன் உலகத்தை உண்டாக்கினார் என்று எழுதப்படாமல் தேவன் உலகங்களை உண்டாக்கினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the holy scripture, instead of being written that the Lord created the world, it is written in plural that the Lord framed or created the worlds. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். Hebrews chapter 11 and verse 3. விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so the things which are seen were not made of things which do appear. எபிரேயர் 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். Hebrews chapter 1 and verse 2. இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார். இவரை சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார். இவரை கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார். Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய வார்த்தையினால் உலகங்கள் உண்டாக்கப்பட்டது. Beloved, by the word of God was the worlds framed. உலகங்கள் என்று இங்கே பன்மையிலே இரண்டு இடத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பதை நாம் வாசிக்க கேட்டோம். Here we just heard being read that it is mentioned worlds in plural in both these places. சத்திய வேதத்தில் மூன்று விதமான உலகத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். We read about three types of worlds in the holy scripture. இந்த ஒவ்வொரு உலகத்துக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கிறது பிரியமானவர்களே. Each world has its due end, beloved. முதலாவதாக பூர்வ உலகம் என்கிறதான ஒரு உலகத்தை குறித்து 2 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். Firstly, we read in 2 Peter chapter 2 and verse 5 about the first world, which is called the old world. பூர்வ உலகத்தையும் தப்பவிடாமல் நீதி பிரசங்கித்தவனாகிய நோவா முதலான 8 பேரை காப்பாற்றி அவபக்தி உள்ளவர்கள் நிறைந்த உலகத்தின் மேல் ஜலப்பிரளயத்தை வரப்பண்ணி. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment, and spared not the old world. இங்கே பூர்வ உலகம் என்று தமிழிலே எழுதப்பட்டதான இந்த உலகம் என்கிற வார்த்தையானது கிரேக்க பாஷையில் காஸ்மோஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Here this old world, which is written off here as we read in the original Greek version, in that tongue is referred to as cosmos. எதற்காக மூல பாஷையாகிய கிரேக்க பாஷையிலே உள்ளதான வார்த்தைகளை குறிப்பிடுகிறோம் என்று சொன்னால், the reason why we bring in or refer to the Greek version or the Greek language here, தமிழிலே உலகம் என்றும் ஆங்கிலத்திலே வேர்ல்ட் என்றும் ஒரே பதத்தை பயன்படுத்தியிருந்தாலும் இந்த மூன்று உலகத்துக்கும் கிரேக்க பாஷையில் மூன்று வித்தியாசமான அர்த்தமுள்ள பதங்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். Though this word world seems to have the same meaning both in the Tamil and in the English version, but as far as the Greek tongue or language is concerned, these three worlds have distinct meanings altogether, and they are referred to with different words. ஆகவே பூர்வ உலகம் என்கிற இடத்திலே வரக்கூடிய உலகம் என்கிற வார்த்தைக்கு கிரேக்க பாஷையில் காஸ்மோஸ் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள். Therefore, this old world, which is so said in English, is referred to in the Greek tongue as cosmos. இரண்டாவதாக கலாத்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே ஒரு உலகத்தை குறித்து படிக்கிறோம். தமிழில் உலகம் என்று எழுதப்படவில்லை. ஆங்கிலத்திலும் மற்ற எல்லா மொழிபெயர்ப்புகளிலும் மூல பாஷையிலும் அது இப்பொழுதுள்ள பொல்லாத உலகம் என்ற அர்த்தத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Galatians in chapter 1 and verse 4, there is a world that is written off, and it is not explicitly written as a world in the Tamil version, but it is referred to in English as well as in the other tongues as the present evil world. அவர் நம்மை இப்பொழுது இருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்தினின்று விடுவிக்கும்படி
நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார். Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. ஆங்கிலத்திலே present evil world என்று நாம் வாசிக்க கேட்டோம். We heard being read that it is referred to as the present evil world in English. இந்த இடத்திலே பயன்படுத்தப்பட்ட உலகம் என்கிற வார்த்தைக்கு மூல பாஷையாகிய கிரேக்க பாஷையில் ஐயோன் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள். This word world in English is referred to in the Greek language or the original language as aion. மூன்றாவதாக இனி வரக்கூடிய ஒரு உலகத்தை குறித்து எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். Next we read in Hebrews chapter 2 and verse 5 about a world which is to come. இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே, அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தவில்லை. For unto the angels hath he not put in subjection the world to come whereof we speak. பிரியமானவர்களே, இந்த இடத்திலே வரக்கூடிய உலகம் என்கிற வார்த்தைக்கு மூல பாஷையாகிய கிரேக்க பாஷையில் oikoumene என்று எழுதியிருக்கிறார்கள். Now the Greek word oikoumene is used to refer to this world to come in English. கர்த்தருடைய வேதத்தில் மூன்று விதமான உலகத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். Therefore we read in the Holy Scripture about three types of worlds. முதலாவதாக பூர்வ உலகம். The first is the old world. இரண்டாவதாக கலாத்தியர் 1:4 படி இப்பொழுது நாம் வாசம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிற பொல்லாத உலகம். And as we read secondly in Galatians chapter 1 and verse 4, it is written there about the present evil world in which we are all indwelling in this present time. மூன்றாவதாக இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கு இப்பொழுது நாம் வாசம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிற இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கு பிற்பாடு இனி ஒரு உலகம் வரப்போகிறது. And next, after we finish our life in this world, and when our life is spent here, there is another world which is to appear, which is called the world to come. இந்த மூன்று உலகத்தின் முடிவை குறித்தும் இந்த மூன்று உலகத்தின் முடிவுக்கு பிற்பாடு ஆரம்பமாகிற ஒரு நித்தியத்தை குறித்தும் நாம் இந்த நாட்களிலே தியானிக்க போகிறோம். These days we are going to meditate about these three types of worlds and also the eternity which will be established after these three worlds are done away with. 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்க கேட்டபடி ஒரு முறை கூட வாசிப்போம். அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினாலே அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள். Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. இங்கே பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினாலே அழிந்தது என்பதை மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள். Here Peter says, people are willingly ignorant of this truth that this world that was then was destroyed by the overflowing of water. பூர்வ உலகத்தை தேவன் ஜலத்தினால் அழித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God says the Lord destroyed the old world by a deluge. பிரியமானவர்களே, தேவன் தம்முடைய வார்த்தையினாலே உலகங்களை உண்டாக்கினார். Beloved, God created or framed the worlds by his word. தேவனுடைய வார்த்தையினாலே இந்த உலகம் நிலை நின்று கொண்டிருக்கிறது. It is by the word of God that this world is being established in its place. அதே தேவனுடைய வார்த்தையினாலே இந்த உலகம் இனி நியாயந்தீர்க்கப்பட போகிறது. It is by this very same word of God that this world will also be judged in the future. நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், தேவனுடைய வார்த்தையினால் உலகம் உண்டாக்கப்பட்டது. I repeat, by the word of God were the worlds framed. இன்றைக்கு இந்த உலகம் நிலைநிற்பதும் அதே தேவனுடைய வார்த்தையினால். And this present world has its being or is established in its place by that very same word. இனி இந்த உலகம் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகப் போவதும் தேவனுடைய வார்த்தையினால். And once again it is by that same word that this world will also be judged and be destroyed. அதைத்தான் எபிரேயர் 11:3ல வாசித்தோம். தேவனுடைய வார்த்தையினால் உலகம் உண்டாக்கப்பட்டது. That is what we read off in Hebrews chapter 11 and verse 3. The world was framed by the word of God. சர்வமும் தேவனுடைய வார்த்தையினால் தேவன் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று எபிரேயர் 1:3ல படிக்கிறோம். We read in Hebrews chapter 1 and verse 3, the Lord upholds all things by his word. அவருடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே அவர் சர்வத்தையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். It is by his mighty word that he upholds all things. இனி இந்த உலகம் நியாயந்தீர்க்கப்பட போவதும் தேவனுடைய வார்த்தையினால் என்று 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே வாசிக்க கேட்டோம். We also heard being read in 2 Peter chapter 3 and verse 7 that the world will also be judged and be destroyed by that very same word. 7ஆம் வசனம். இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against day of judgment and perdition of ungodly men.
அந்த தேவனுடைய வார்த்தையானது இந்த உலகத்தை வெகு சீக்கிரத்திலே நியாயந்தீர்க்க அக்னிக்கிரையாக மாற்றப் போகிறது. This same word of God is very soon going to reserve this world to fire, consigning it to flames. பூர்வ உலகம் அழிந்தது உண்மைதானா? Is it true that the old world was destroyed? பிரியமானவர்களே, இந்த பூர்வ உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிந்தது என்பதை விஞ்ஞான உலகம் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து வந்தது. Well, the scientific world continued to deny the fact that the old world was destroyed by water. ஆனால் அனந்த ஞானமுள்ளதான தேவன் பூர்வ உலகம் அழிந்தது சத்தியம்தான் என்பதற்கு ரெண்டு முக்கியமான ஆதாரங்களை வேதத்திலும் உலகத்திலும் விட்டு வைத்திருக்கிறார். But the Lord God, through his manifold wisdom, has left behind two traces, not only in the Holy Scripture, but also in the world, to prove without doubt that it so happened that the whole world was destroyed by water. ஆராய்ச்சியாளர்கள் வாதாடி வந்தார்கள், பூர்வ உலகம் என்று ஒன்று இல்லை, அது ஜலப்பிரளயத்தினால் அழியவில்லை. Researchers continued to debate that there was no old world that ever existed and it was never destroyed. ஆனால் சத்திய வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, பூர்வ உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிந்தது. But the Holy Scripture says without doubt that the old world was destroyed by a deluge. அது அழிந்தது உண்மைதான் என்பதை உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக தேவன் ரெண்டு முக்கியமான ஆதாரங்களை சத்திய வேதத்திலும் உலகத்திலும் விட்டு வைத்திருக்கிறார். To prove that fact beyond doubt, the Lord has left behind two signs or traces, not only in the Holy Scripture but also in this world. அதிலே முதல் ஆதாரம், அந்த ஜலப்பிரளயத்திலிருந்து தப்பும்படியாக தேவன் நோவா என்கிற பக்தனுக்கு கொடுத்ததான ஒரு ஆலோசனை, ஒரு பேழை உண்டாக்கும்படியாய் சொன்னார். The first proof that we can consider is about the Lord asking a devout man of God by name Noah to go about building an ark. இப்படியாக நோவாவினால் உண்டாக்கப்பட்ட பேழைதான் தேவன் அந்த ஜலப்பிரளயத்தினால் பூர்வ உலகம் அழிந்தது என்பதற்கு வைத்திருக்கிற மிக முக்கியமான ஆதாரமாக இருக்கிறது. The most important evidence that has been left behind is the ark that the Lord asked Noah to build during that time in the old world. அந்த ஜலப்பிரளயம் வந்தபோது எல்லாரும் அழிந்து போனார்கள். நோவாவின் குடும்பத்தார் 8 பேர் மாத்திரம் அந்த பேழைக்குள் பிரவேசித்து மனித இனத்தில் 8 பேர் மாத்திரம் காக்கப்பட்டார்கள் என்று நாம் வேதத்திலே படிக்கிறோம். We read in the scripture that the waters of a flood, they wiped out the whole of humanity from the face of the earth, but for 8 people of the household of Noah, and they alone were preserved during that time in the ark. அந்த நோவாவின் பேழையானது அரராத் மலையிலே தங்கினது என்று வேதத்திலே தேவன் ஒரு ஆதாரத்தை வைத்திருக்கிறார். The Lord also has left behind an evidence in the scripture that the ark in which they sailed rested upon the Mount Ararat. பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு அரராத் மலையானது துருக்கி தேசத்தில் காணப்படுகிறது. Today Mount Ararat is located in Turkey. இந்த பூர்வ உலகம் ஜலத்தினால் அழிந்தது உண்மைதானா என்பதை ஆராய்ச்சி பண்ணும்படியாக முழு உலகத்திலும் எல்லா வல்லரசு நாடுகளிலும் காணப்படுகிற ஒரு ஆராய்ச்சியாளருடைய குழு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் 1945 வருஷம் முதல் இந்த 2010 வருஷம் வரையிலும் துருக்கி மலை சிகரத்தில் அரராத் மலையிலே ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். From the year 1945 onwards, right up till this present day in the year 2010, researchers from various countries, including super powerful nations, have been constantly researching to find out whether the old world was truly destroyed by a deluge or not. ஒரு குறிக்கப்பட்ட நாட்டைச் சேர்ந்த குறிக்கப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சி குழு அல்ல, முழு உலகத்தில் உள்ள பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த பல்வேறு ஆராய்ச்சியாளருடைய குழு வித்தியாசமான வருஷங்களிலே அந்த அரராத் மலையிலே ஆராய்ச்சி நடத்தினார்கள். Not a research team from only one specific country, researchers from various countries through different years in this interim period from 45 to 2010 have researched upon that Mount Ararat to find out this fact. ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் இந்த ஆராய்ச்சியை நடத்தி அவர்கள் விடவில்லை. பிரியமானவர்களே, 1945 முதல் இந்த 2010 வருஷம் வரையிலும் இந்த ஆராய்ச்சி நீடித்தது. They did not quit researching after endeavoring for a year or two. This research has been continuing for 1945 right up to 2010 and is still continuing today. என்னுடைய வலதுகை பக்கத்திலே நீங்கள் முதலாவது ஒரு படத்தை பார்க்கிறீர்கள். இது பல்வேறு வல்லரசு நாடுகள் சேட்டலைட் மூலமாக
அந்த மலையிலே நடத்தின ஆராய்ச்சியை பற்றிய படங்களாக இருக்கிறது. And that which you see to my far right is a picture or illustration of the research that was conducted and the essence of the research that was conducted by superpowers. பிரியமானவர்களே, ஒவ்வொரு நாடும் எந்தெந்த வருஷங்களிலே ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள் என்கிற உண்மையான படத்தை செயற்கைக்கோளின் மூலமாக எடுத்த உண்மையான படத்தை தான் என்னுடைய வலது கை பக்கத்தில் உள்ள முதல் சார்ட்டிலே நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். That which you see on my far right on the first chart is the picture that was shot through satellites of the imagery which shows the research work that was conducted by the countries. 1945 ஆண்டு முதல் இந்த ஆராய்ச்சி ஆரம்பித்தது. 1960 ஆண்டு துருக்கி அரசாங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக நோவாவின் பேழை உண்மைதான் என்பதை அன்றைக்குள்ள லைஃப் மேகசின் பத்திரிகையில செய்தி வெளியிட்டது. அந்த ஆர்டிகலையும் அந்த சார்ட்ல நாம் பார்க்கிறோம். The research continued from 1945 right up to 1960, and it was in that year 1960 that Turkey very rightfully proclaimed that it was true that there is an existence of a mount called Ararat, and there was signs of the destruction of the world, and it was also declared or published as evidence and news in the Life magazine during that year. ஒரு நாட்டு குழுவினர் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி நோவாவின் பேழையின் ஏதாயிலும் சில பாகங்களை கண்டுபிடித்து வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு சொல்லும்போது மற்ற நாட்டில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதை விசுவாசிக்கவில்லை. When certain countries researched during this period and excavated artifacts of that came from the Ark of Noah and tried to share it with other countries who were also engaged in research, they did not believe. உதாரணமாக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் குறித்து தம்முடைய சீசர்களிடத்திலே சொல்லி இருந்தார். First, the Lord Jesus Christ had spoken about his death and about his resurrection to his disciples. ஆனால் இயேசு உயிர்த்தெழுந்து வந்த பிற்பாடு அதை கண்டவர்கள் தோமாவினிடத்திலே உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை கண்டோம் என்று சொன்னபோது தோமா அதை விசுவாசிக்கவில்லை என்று நாம் பார்க்கிறோம். But we also read that when Jesus Christ was resurrected back to life, and when this truth was shared to Thomas doubted, and he was not able to bring himself to believe in that truth. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை அப்போஸ்தலர்களில் ஒருவராய் காணப்பட்ட தோமாவே அன்றைக்கு விசுவாசிக்க முடியாமல் இருந்தது. It so happened that even Thomas, who was one of the disciples of Jesus, was in total unbelief. அப்படியானால் ஒரு நாட்டில் உள்ள ஒரு கூட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் போய் நோவாவின் பேழை உண்மைதான், சில ஆதாரங்கள் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று மற்ற நாடுக்கு உலகத்துக்கு இந்த செய்தி அறிவித்த போது மற்ற நாடுகள் அதை விசுவாசிக்கவில்லை. Therefore, when researchers from one country laid hands on evidence to prove that there was the existence of the Ark of Noah and shared it with researchers from other countries, the researchers from those countries were not able to take it in. இப்படியாக ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சி குழுவை வெவ்வேறு வருஷங்களிலே அனுப்பினது. Therefore, every country in turn sent researchers to that place during different years. மறுபடியும் 1987 ஆண்டு ஜூன் 21ஆம் தேதி அன்றைக்குள்ள துருக்கி அரசாங்கம் இது உண்மைதான் என்பதை உலகத்துக்கு அறிவித்தது. And once again on 21st June 1987, the government that was in force in the country of Turkey on that day once again declared and published to the whole world that this was proof beyond doubt. ஆனாலும் சில நாடுகள் இன்றும் விசுவாசிக்கவில்லை. Nonetheless, certain countries don't believe in that even today. இந்த 2010 வருடத்திலே ஒரு கூட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த அரராத் மலையிலே போய் ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். Even in this year 2010, a group of researchers went to Mount Ararat to research. கடந்த நாட்களிலே பல்வேறு நாட்டு ஆராய்ச்சி குழுவுக்கு சின்ன சின்ன ஆதாரங்களை கொடுத்ததான தேவன் இந்த 2010 வருஷத்திலே நோவாவின் பேழையின் ஒரு பெரிய பாகத்தை இன்றைக்கு கிடைக்க பண்ணியிருக்கிறார். அதனுடைய உண்மையான படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். The Lord God, who had allowed researchers till this year to lay their hands only on very minor proofs and evidences, has during this research expedition has allowed research to lay their hands on a piece of fact or a proof which is much more significant and large. That is what we see in this picture illustrated. இந்த 2010 வருடத்திலே ஏப்ரல் மாதத்திலே யங் விங் சங் என்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சியாளருடைய தலைமையிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டதான படத்தை தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். And what we read here is a picture of certain artifacts that were shot by a researcher by name N. Wingson during this year when he performed his research. பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு தினமலர் செய்தித்தாளிலும் கூட 99.95% இது நோவாவின் பேழைதான் என்று தினமலர் செய்தித்தாளில் இந்த செய்தி வந்திருந்தது. Even today in Dinamalar
daily, it was published that 99.95% of the people even today do not believe that this is the Ark of Noah. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord's holy name. பிரியமானவர்களே, மறுபக்கத்திலே இந்த நோவாவின் பேழை உண்மைதானா என்று வேறொரு ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டது. On the other side, there was another research that was conducted to prove from another angle as to whether this was Noah's Ark or not. 2005ஆம் ஆண்டு முழு உலகத்துக்கு கப்பல் நிறுவன தலைவராய் காணப்பட்டதான ஒரு நபரை கொண்டு வேர்ல்டு கிளாஸ் ஷிப் சென்டர் அதனுடைய டைரக்டர் ஜெனரலை கொண்டு ஒரு ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டது. In the year 2005, there was a research that was conducted under the directorship of a person who was the executive of the world class shipping corporation or research center. சியான் வான் ஹாங் என்பதுதான் அவருடைய பெயர். அவருடைய படத்தையும் அவர் நடத்தின ஆராய்ச்சியை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். His name is Sion Won Hong, and the essence of his research and his picture is also seen there to my far left. இவருடைய ஆராய்ச்சி நோக்கம், அவர் பிறப்பிலே ஒரு கிறிஸ்தவராய் இருந்தாலும் இந்த சம்பவத்தை அவர் விசுவாசிக்கவில்லை. The essence of his research was that though he happened to be a Christian by birth, he did not believe in the proof that was brought about by his research. அவர் இருதயத்திலே ஒரு பெரிய கேள்வி காணப்பட்டது. There was a large lingering question in his heart. நவீன தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாய் தயாரிக்கப்பட்ட டைட்டானிக்கை போன்ற மிகப்பெரிய கப்பல்கள் எல்லாம் உடைந்து போனது. Ships that were produced like the Titanic with modern technology, they all broke down. அவ்வளவு பெரிய ஜலப்பிரளயத்திலே இந்த நோவாவின் பேழை நின்று பிடித்தது எப்படி? How did such a simple Noah's Ark withstand the lashing of the waters of a flood? அவர் கிறிஸ்தவனாய் இருந்தாலும் இந்த வேத பகுதியை விசுவாசிக்காமல் தேவனை குற்றப்படுத்த முடியாய், வேதத்தை குற்றப்படுத்த முடியாய் தன்னுடைய ஞானத்தினால் இந்த ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார். Though being a Christian, he did not believe in scriptural evidence, but in order to resist God's words, he engaged himself in this research. ஆனால் பிரியமானவர்களே, இந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவிலே இந்த சம்பவம் சத்தியம் என்பதை அவர் உலகத்துக்கு அறிக்கையாய் கொடுத்திருக்கிறார். But by the end of his research, he has declared to this world as a report that this is a truth, this is a fact. அவ்வளவு பெரிய ஜலப்பிரளயத்திலே இந்த நோவாவின் பேழை நின்று பிடிக்க காரணம் என்ன என்பதற்கு 3 முக்கியமான ஆதாரங்களை அவர் உலகத்துக்கு வெளியிட்டிருக்கிறார். He has released as a report to the world 3 evidences or 3 proofs to why the Noah's Ark was able to withstand the waters of a flood. முதலாவதாக அந்த பேழை அந்த ஜலப்பிரளயத்திலே அழிந்து போகாமல் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதனுடைய பாதங்கள் கிடைக்க காரணம் அது செய்யும்படியாக பயன்படுத்தப்பட்ட கொப்பேர் மரத்தின் சிறப்பு. Now the important part of that is the wood that was used in order to construct Noah's Ark, which was taken from gopher trees with which it was made, which resisted the waters of the flood. பிரியமானவர்களே, அந்த நாட்களிலே தேவதாரு மரத்திலோ கேதுரு மரத்திலோ தான் கப்பல்களை செய்து வந்திருக்கிறார்கள். During those days, trees were constructed from fir trees or cedar trees. இவர் பல்வேறு ஆராய்ச்சி நடத்தின போது அதை கண்டுபிடித்தார். And it was during his time of research that he tripped on this fact. ஆனால் இந்த பேழையானது தேவதாரு மரத்திலோ அல்ல கேதுரு மரத்திலும் அல்ல, தேவன் இந்த பேழையை கொப்பேர் மரத்தினால் உண்டாக்கும்படியாய் சொன்னார். But the Lord asked Noah to not use fir trees and cedar trees as construction material for the ark, rather wanted him to use gopher wood in specific. அதை எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 27ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலேயும் கூட இவர் ஆராய்ச்சியிலே கண்டுபிடித்த விஷயத்தை பார்க்கிறோம். இந்த பேழையை தவிர அந்த நாட்களிலே காணப்பட்ட கப்பல்கள் எல்லாம் தேவதாரு மரத்திலும் அல்லது கேதுரு மரத்திலும் உண்டாக்கப்பட்டது. We read about this evidence in Ezekiel chapter 27 and verse 4 that but for Noah's ark which was constructed from gopher wood, all other arks or ships or boats which were built during Noah's time, during his time, were made of other trees which were fir trees or cedar trees. எசேக்கியேல் 27:5. Ezekiel 27:5. சேனீரிலிருந்து வந்த தேவதாரு மரத்தால் உன் கப்பற் பலகைகளை செய்தார்கள், பாய்மரங்களை செய்யும்படிக்கு லீபனோனிலிருந்து கேதுரு மரங்களை கொண்டு வந்தார்கள். They have made all the shipboats of fir trees of Sinai. They have taken cedars from Lebanon to make masts for thee. தேவதாரு மரத்திலும் கேதுரு மரத்திலும் தான் அந்த நாட்களிலே இந்த பேழை அல்லது கப்பலை போன்ற அனுபவங்கள் செய்யப்பட்டது. Ships were constructed with boats from fir trees and cedar trees. ஆனால் நோவாவினிடத்திலே தேவன்
கொப்பேர் மரத்தை கொண்டு ஒரு பேழையை உண்டாக்கும்படி சொன்னார். But on the contrary, the Lord asked Noah to build an ark with wood from gopher trees. ஆகவே இந்த பேழை நின்று பிடிக்க மூன்று முக்கியமான காரணங்களை அவர் சொல்லியிருக்கிறார். முதலாவது அது பயன்படுத்தப்பட்ட மரம் கொப்பேர் மரத்தின் தன்மை. Therefore his report says that there were three reasons as to why Noah's ark withstood the waters of the flood. The first one is the building material which was used, which was gopher wood. இரண்டாவதாக உள்ளும் புறம்பும் பூசப்பட்ட கீலின் மூலமாக அந்த பேழையானது நின்று பிடித்தது என்று சொல்கிறார். Secondly, he says the ark was able to withstand the waters of the flood because it was daubed with pitch within and without. மூன்றாவதாக அவர் தேவனுடைய ஞானத்தை பாராட்டி இருக்கிறார். அவருடைய ஞானத்தை கண்டு அவர் புகழ்ந்து இருக்கிறார். அதாவது அந்த பேழை உண்டாக்கப்பட்ட அளவுகள். And thirdly, he has also praised highly the wisdom of God in how the ark was made, because the dimensions, the measurement of the ark was unique. 300 முழம் 30 முழம் 50 முழம் 300 cubits, 30 cubits and 50 cubits. இதுல கொஞ்சம் கூடி இருந்தாலும் அந்த பேழை மூழ்கி இருக்கும் என்று தன்னுடைய ஆராய்ச்சியின் முடிவிலே அவர் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார். At the end of his research in his report, he has said that had the dimensions been altered a bit this way or that way, the ship could have sunk. பூர்வ உலகம் ஜலத்தினால் அழிந்தது உண்மைதானா? இந்த நவீன விஞ்ஞான உலகத்திலே இந்த சத்திய வேதம் நம்ப தகுந்ததுதானா? Is it true that the old world was destroyed by a deluge? And is it possible in this modern world for us to believe in that very fact? பிரியமானவர்களே, ஒரு கூட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த வேதத்தை ஒரு கட்டுக்கதை என்று நிரூபிக்கும்படியாக போராடி தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள். Many researchers have engaged themselves in their research work trying to prove that what the scripture says is mere fables. இன்றைக்கு துருக்கி மலையிலே ஆராய்ச்சி பண்ணினான பல்வேறு நாட்டைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள், நோவாவின் பேழை சத்தியம்தான். But today many researchers who conducted their work in the country of Turkey have now come to understand and have declared that it is true that Noah's ark was destroyed by water. இனி இரண்டாவதாக இந்த பூர்வ உலகம் அழிந்தது உண்மைதானா என்பதை கண்டுபிடிக்கும்படியாக மற்றொரு ஆராய்ச்சியை அவர்கள் பண்ணினார்கள். Not only that, they also conducted another research to ascertain whether the old world was destroyed by water or not. அவர்கள் பண்ணின மற்றொரு ஆராய்ச்சி என்ன? What was the essence of their other research? ஆதியாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 19-20 வசனங்களை வாசிப்போம். Let's read from Genesis chapter 7 verses 19 and 20. ஜலம் பூமியின் மேல் மிகவும் அதிகமாய் பெருகினதினால் வானத்தின் கீழ் எங்குமுள்ள உயர்ந்த மலைகள் எல்லாம் மூடப்பட்டன. மூடப்பட்ட மலைகளுக்கு மேலாய் 15 முழ உயரத்திற்கு ஜலம் பெருகிற்று. And the waters prevailed exceedingly upon the earth, and all the high hills that were under the whole heaven were covered. 15 cubits upward did the waters prevail, and the mountains were covered. பிரியமானவர்களே, ரெண்டு ஆதாரங்களை தேவன் உலகத்திலும் வேதத்திலும் வைத்திருக்கிறார் என்று நான் சொன்னேன். I just said a while ago that the Lord has left behind two proofs or traces to this happening, to this having happened in the scripture as well as in the world. பூர்வ உலகம் ஜலத்தினால் அழிந்தது என்கிற தீர்க்கதரிசன வார்த்தை, தேவனுடைய வார்த்தை இன்றைக்கு விஞ்ஞான உலகத்தினால் நோவா பேழையின் மூலமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. It has now been accepted in the scientific world through the proof that has been established from the work about Noah's ark, that the old world indeed was destroyed by water. இரண்டாவது ஆதாரம் என்ன? What is the second proof? இங்கே அந்த ஜலப்பிரளயத்தின் போது வானத்தின் கீழே காணப்படுகிற, நம்முடைய இந்தியாவிலே காணப்படுகிற இமயமலை முதற்கொண்டு முழு உலகத்திலும் காணப்படுகிற எல்லா மலைகளும் அந்த நாளில் மூழ்கினதாக வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God also says, during the times when the waters flooded the face of the earth, the whole world, including the mountain ranges and also the Himalayan ranges which are located in the Indian subcontinent, they were also covered by waters completely. இந்த மூடப்பட்ட மலைகளுக்கு மேலே 15 முழ உயரத்திற்கு தண்ணீர் நின்றது. And to a height of 15 cubits further up over the highest summits of the mountain stood water. அப்போது ஒரு கூட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் முழு உலகத்திலிருந்து பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து முழு உலகத்தில் உள்ள உயரமான மலைகளிலே ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். And researchers divided themselves into groups and they went to different mountain peaks which were located in different mountain ranges, and they continued their research. இந்தியாவிலே காணப்படுகிற இமயமலை எவரெஸ்ட் சிகரம் முதற்கொண்டு
from the Himalayan ranges in which Mount Everest is located. அவர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணின சில மலைகளுடைய பெயரை நான் சொல்லுகிறேன். I wish to mention to you the names of certain mountain ranges in which they conducted their research. நோயல் ஓடல் என்று சொல்லக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளரும் ஜேம்ஸ் ஹேக்டன் என்று சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்தியாவிலே எவரெஸ்ட் சிகரத்திலே ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். James Hedren and Noel Arrell, these were the names of two researchers who conducted their research here in the Indian subcontinent. தாமஸ் பிரவுன், வில்லியம் பக்லாண்ட், லூயிஸ் அகாசியஸ், இந்த மூன்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் முழு உலகத்திலும் காணப்படுகிற மற்ற உயர்ந்த மலைகளிலே ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். There were these three researchers whose names you just heard of. They conducted their research in the other mountain ranges that are located in the other parts of the world. ஆல்ப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மலையிலே ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். They also conducted their research in the Alps mountain ranges. அது சவுத் சென்ட்ரல் யூரோப்பிலே காணப்படுகிறது. It is located in south central Europe. இரண்டாவதாக ஆண்டஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மலையிலே ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். And they also conducted the research in the Andean ranges. அது வெஸ்டர்ன் சவுத் அமெரிக்காவிலே காணப்படுகிறது. It is located in southwestern America. மூன்றாவதாக ஊரல் என்று சொல்லக்கூடிய மலையிலே ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். And they next also researched in the Ural mountain ranges. அது வெஸ்டர்ன் ரஷ்யாவிலே காணப்படுகிறது. It is located in western Russia. நான்காவதாக ஆல்டாய் என்று சொல்லக்கூடிய மலையிலே ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். ஆல்டாய். Then they also conducted the research in Altai. அது சென்ட்ரல் ஏசியாவிலே காணப்படுகிறது. It is located in Central Asia. அடுத்து ராக்கி என்று சொல்லக்கூடிய உயர்ந்த மலையிலே ஆராய்ச்சி நடத்தினார்கள். And then also conducted the research in the Rockies mountain ranges. அது வெஸ்டர்ன் நார்த் அமெரிக்காவிலே இருக்கிறது. It is in northwestern America. அடுத்து அப்பலாச்சியன் என்று சொல்லக்கூடிய மலையிலே ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். And then also research in the Appalachian mountain ranges. அது ஈஸ்டர்ன் நார்த் அமெரிக்காவிலே இருக்கிறது. It is in northeastern America. பிரியமானவர்களே, ஒரு மலையில் அல்ல, இந்த முழு உலகத்திலும் காணப்படுகிற வேத வசனத்தில் எழுதப்பட்டபடி வானத்தின் கீழே காணப்படுகிற எல்லா உயர்ந்த மலைகளிலேயும் இவர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். They did not spare any of their mountain ranges in their research. They researched in all of the mountain ranges that were located in various parts of the world. ஒவ்வொரு மலையிலும் அவர்கள் நடத்தின ஆராய்ச்சியையும் அந்த ஆராய்ச்சியிலே ஜலப்பிரளயத்தின் நாட்களிலே மேலே போய் மலையிலே தங்கினதான அந்த கடல் பாசி, பூமியில் உள்ள படிவங்கள், இதை பற்றிய பொருள்கள், மிருகத்தின் எலும்புகள், யானையின் எலும்புகள், மீனின் பற்கள், இவைகளுடைய உண்மையான படத்தை ஆராய்ச்சியாளர்கள் எடுத்து வெளியிட்ட படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். And what we see here is a picture of the remains and the fossils and the moss and the other types of debris that these people were able to excavate from their research sites. பிரியமானவர்களே, ஜலப்பிரளயத்தின் போது கடலிலே காணப்பட்ட பொருள்கள், பூமியிலே காணப்பட்ட பொருள்கள், செத்துப்போன மிருகங்கள், மிருகத்தினுடைய எலும்புகள், இவையெல்லாம் ஒவ்வொரு மலைகளின் சிகரத்திலிருந்தும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விஞ்ஞானிகள் அதை ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தி அது எந்த வருடத்தில் நடந்தது என்பதை நிரூபித்து வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணுகிற படத்தையும் நாம் கீழே பார்க்கிறோம். And we also read here as a pictorial illustration of images that have been published of remains of living creatures that have been excavated both from the water and which happen to dwell in land during that time in the mountain ranges. இப்படியாக ஒரு நாட்டில் இந்தியாவில் உள்ள இமயமலை முதற்கொண்டு முழு உலகத்திலும் காணப்படுகிற வானத்தின் கீழே காணப்படுகிற எல்லா உயர்ந்த மலைகளிலும் இந்த வேதம் உண்மைதானா, ஜலப்பிரளயத்தினால் பூர்வ உலகம் அழிந்தது உண்மைதானா என்பதை ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள். Not only in the Himalayan ranges, in all the mountain ranges which are located under the face of the sky, the researchers conducted the research in order to find out and ascertain whether the whole world fell a prey to water. எந்தெந்த நாட்டின் குழுக்கள் இந்த ஆராய்ச்சியிலே இறங்கினதோ ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அனந்த ஞானமுள்ள தேவன் ஒவ்வொரு ஆதாரத்தை கொடுத்து அனுப்பினார். To the researchers who came in from different countries to do their work, the Lord sent these researchers, allowing them to lay their hands on certain pieces of evidence. பூர்வ உலகத்தை தேவன் ஜலத்தினால் அழித்தார். The Lord destroyed the old world by water. தேவன் ஏன் பூர்வ உலகத்தை ஜலத்தினால் அழித்தார்? For what reason did God destroy the old world by water? 2 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read 2 Peter chapter 2 and verse 5. பூர்வ உலகத்தையும் தப்பவிடாமல் நீதியை பிரசங்கித்தவனாகிய நோவா முதலான 8 பேரை காப்பாற்றி அவபக்தி உள்ளவர்கள் நிறைந்த உலகத்தின் மேல் ஜலப்பிரளயத்தை வரப்பண்ணி, and spared not the whole world, but saved Noah the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly.
பிரியமானவர்களே, பூர்வ உலகத்தை தேவன் ஏன் ஜலத்தினால் அழித்தார் என்பதற்கு வேதத்தில் பல்வேறு காரணங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் பேதுரு அப்போஸ்தலன் இங்கே ஒரே வார்த்தையில் குறிப்பிடுகிறார், அந்த நாட்களிலே ஜீவித்த ஜனங்களுடைய அவபக்தியின் நிமித்தமாக. Though there are many reasons for the Lord to destroy the old world during Noah's time, Peter simplifies that and summarizes it in one single reason, which is the ungodliness of the people who dwelt during that time. பூர்வ உலகத்தை ஜலத்தினால் அழித்ததான தேவன் நோவாவின் குடும்பத்தில் உள்ள 8 பேரோடு இப்பொழுது நாம் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற இந்த பொல்லாத உலகத்தை ஆரம்பித்தார். The Lord ended the old world during Noah's time and then established the new world, the world in which we are dwelling now in this present time, with just 8 people who belong to the household of Noah. இன்றைக்கு நாம் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற இந்த பொல்லாத உலகம் வெறும் 8 பேரை கொண்டு தேவன் ஆரம்பித்தார். This present evil world in which we are dwelling right now was commenced with just 8 people as the forefathers. நீதி உள்ள தேவன் ஏன் பூர்வ உலகத்தை அழித்தார்? Why did a God of righteousness destroy the old world? பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், ஜனத்திலே காணப்படுகிற ஜனத்தின் மத்தியிலே காணப்படுகிற அவபக்தி நிமித்தமாக. Peter speaks of that and summarizes saying that it was because of the ungodliness of the people. பூர்வ உலகத்தை என்ன காரணத்தினால் தேவன் அழித்தாரோ, நியாயம் தீர்த்தாரோ, அதே காரணத்துக்காக நாம் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற இந்த பொல்லாத உலகத்தையும் வெகு சீக்கிரத்தில் தேவன் அழிக்கப் போகிறார். It is for the very same reason as for which the Lord destroyed and judged the old world, that God will also destroy similarly this present even world in which we are dwelling right now. அதை குறித்து ஏனோக்கு தீர்க்கதரிசனமாய் உரைத்திருக்கிறதை யூதா அப்போஸ்தலன் எடுத்து எழுதுகிறார். Jude the apostle writes about this when he mentions the prophetic words of prophet Enoch. யூதா 14-15 வசனங்கள். Jude 14:15. ஆதாமுக்கு 7ஆம் தலைமுறையான ஏனோக்கும் இவர்களை குறித்து, இதோ எல்லாருக்கும் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறதற்கும் அவர்களில் அவபக்தி உள்ளவர்கள் யாவரும் அவபக்தியாய் செய்து வந்த சகல அவபக்தியான கிரியைகளின் நிமித்தமும் தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் அவர்களை கண்டிக்கிறதற்கும் ஆயிரமான தமது பசுத்தவான்களோடும் கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தான். பிரியமானவர்களே, இங்கே நாம் வாசிக்க கேட்ட வசனம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகை குறித்த வசனம் அல்ல, இயேசுவின் 2ஆம் வருகையின் 3ஆம் கட்டத்தை குறித்த தீர்க்கதரிசனமாக இருக்கிறது. And what we read here is not about the secret advent of Jesus Christ. It is something that relates to the third part of the advent of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் 2ஆம் வருகையின் 3ஆம் கட்டத்தில் அவர் வருவதுதான் நாம் வாசம் பண்ணுகிற இந்த பொல்லாத உலகத்தின் முடிவாயிருக்கிறது. The second part of the third part of the second coming of the Lord Jesus Christ is what will see the end of this present evil world in which we are dwelling now. நீதி உள்ள தேவன், இரக்கமுள்ள தேவன், அன்புள்ள தேவன் ஏன் பூர்வ உலகத்தை அழித்தார்? Why did the God of righteousness, the God of mercy and the God of love destroy the old world? பிரியமானவர்களே, ஜனங்கள் அவபக்தி உள்ளவர்களாய் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். It is because people happen to live an ungodly life. ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த பூமியிலே இருந்தபோது சொன்னார், நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரன் வரும் நாட்களிலும் நடக்கும். Jesus, while he dwelt in this world, said it will happen in this world even as it happened during the days of Noah. பூர்வ உலகத்திலே எப்படி ஜனங்கள் அவபக்தி உள்ளவர்களாய் ஜீவித்தார்களோ, just like how people lived an ungodly life in the old world, இந்த பொல்லாத உலகத்தின் முடிவிலே ஜனங்கள் அவபக்தி உள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள். Similarly, during the end of this present evil world will also people be living an ungodly life. இதை பேதுரு சொல்லும்போது 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்? When Peter speaks about it in 2 Peter chapter 3 and verse 7, what does he say? இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கிரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அக்கினிக்கிரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store,
reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. பூர்வ உலகத்தை ஜனங்களுடைய மத்தியிலே காணப்பட்ட அவபக்தி நிமித்தமாக தேவன் அழித்தது போல, just like how the Lord destroyed the old world because of the ungodliness of the people then. நாம் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற இந்த பொல்லாத உலகத்தையும் அதே காரணத்துக்காக தேவன் வெகு சீக்கிரத்திலே அழிக்க போகிறார். Very soon is the Lord going to destroy the present evil world in which we are indwelling now for that and make it face destruction. பிரியமானவர்களே, அவபக்தி என்கிற வார்த்தையானது கிரேக்க பாஷையிலே அசபஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Beloved, this word ungodliness is referred to in the Greek version or language as asabas. அந்த அசபஸ் என்கிறதான வார்த்தைக்கு அந்த கிரேக்க வேத ஆராய்ச்சியாளர் விளக்கம் கொடுக்கும்போது முதலாவதாக அவர் கொடுக்கிற அர்த்தம் தேவ நம்பிக்கை இல்லாத ஜனங்கள், தேவ நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள். Greek researchers who speak about this Greek word asabas, they say this word means people who lack hope in God or trust in God. அவபக்தி என்று சொன்னால் மூல பாஷையிலே அசபஸ், அதற்கு கொடுக்கப்பட்ட முதல் அர்த்தம் கிரேக்க அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் தேவ நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள். Now ungodliness in the Greek language is called asabas, which is very clear, which has a different definition, which means people who do not have hope or trust in God. இன்றைக்கு நம்முடைய ஜீவியத்திலே தேவன் நம்பிக்கை, தேவன் மேல் நாம் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கு என்பதை நாம் நிதானிக்க வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். These days it is very important for us God's people to introspect and find out as to what kind of hope or trust we have laid upon God. நான் வேதத்திலிருந்து ஒரு மனிதனுடைய தேவ நம்பிக்கையை உங்களுக்கு உதாரணமாய் கொடுக்க விரும்புகிறேன். From the scripture I wish to share with you about the hope or the trust of a man of God. காயின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம். We all know about a man by name Cain. அவன் தேவ சமூகத்துக்கு, தேவன் மேலே ஒரு நம்பிக்கை அவனுக்கு இருந்தது, விசுவாசம் இருந்தது, தேவ சமூகத்துக்கு அவன் போகக்கூடியவனாய் இருந்தான். He happened to have hope and faith in God, therefore he resorted to the presence of God. தேவனுக்கு காணிக்கைகளை செலுத்தக்கூடியவனாய் இருந்தான். He was a man who offered things to God. மாத்திரமல்ல, ஆபேலை கொலை செய்த பிற்பாடும் அவன் தேவ சமூகத்துக்கு போகிறான். Not only that, even after slaying Abel, he goes to God's presence. அப்ப தேவனை அவன் விசுவாசிக்கிறான், தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறான், தேவனை தேடுகிறான், தேவனை ஆராதிக்கிறான், தேவனுக்கு காணிக்கைகளை கொடுக்கிறான். Therefore he believes in God, he hopes in God, he seeks God, he serves God and also pays offerings to God. ஆனால் பிரியமானவர்களே, ஆபேலை கொலை செய்து அவன் போனபோது, but after he went his way slaying Abel, தேவன் அவனிடத்திலே கேட்கிறார், உன் சகோதரனாகிய ஆபேல் எங்கே? The Lord asked Cain, where is your brother Abel? அதற்கு காயின் சொன்ன பதிலை நாம் ஆராய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. And it is now essential for us to examine and research the answer of Cain to that question. நம்ம எல்லாருக்கும் இது மனப்பாடமாய் தெரிந்த பகுதிதான். It is a scriptural passage we all know by heart. ஆனால் இயேசு சொல்கிறார், வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. But Jesus says, search the scripture for in it you have eternal life. தேவனை தேடும்படியாக தேவ சமூகத்துக்கு போகிறான். He goes to God's presence to seek the Lord. தேவனுக்கு காணிக்கைகளை செலுத்துகிறான். He pays offerings to God. அந்த தேவன் கேட்கிறார், உன் சகோதரனாகிய ஆபேல் எங்கே? But God asks him, where is your brother Abel? அதற்கு இந்த காயின் கொடுத்த பதில் என்ன? Now what was Cain's reply to that? நான் அறியேன், நான் அவனுக்கு காவலாளியோ என்று தேவனிடத்திலே கேட்கிறான். சொல்லுகிறான். He says to God, Lord, how would I know? Am I my brother's keeper? பிரியமானவர்களே, ஒரு மனிதன் விசாரிக்கவில்லை, ஒரு வக்கீல் விசாரிக்கவில்லை, அல்லது ஒரு போலீஸ் விசாரிக்கவில்லை. He was not inquired by an ordinary man or by a policeman or by a lawyer. தேவன் அவனிடத்திலே கேட்கிறார், உன் சகோதரனாகிய ஆபேல் எங்கே? God asked Cain, where is your brother Abel? அப்போது இவன் சொல்லுகிறான், நான் அறியேன், நான் அவனுக்கு காவலாளியோ. And he answers to God saying, I know not, am I my brother's keeper? அசபஸ் என்றால் என்ன என்று நான் சொல்ல வருகிறேன். I'm just trying to explain to you what asabas means. நீதி உள்ள தேவன் ஏன் பூர்வ உலகத்தை அழித்தார்? Why did the God of righteousness destroy the old world? மனிதன் தேவன் மேல் வைத்திருந்த நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டதா இருந்தது? What kind of trust and hope did man have on God then? இந்த பொல்லாத உலகத்திலே வாசம் பண்ணுகிற தேவ ஜனங்களாகிய நாம் தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை
எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? What kind of manner of trust and hope do we people who happen to live in this present evil world have upon God? நான் அறியேன் என்று சொல்லுகிறான். He says, I know not. நான் அவனுக்கு காவலாளியோ? Am I my brother's keeper? அப்ப இதிலிருந்து நான் என்னுடைய தேவன், நான் விசுவாசிக்கிற தேவன், நான் நம்பி இருக்கிற தேவன், நான் தொழுது கொள்ளுகிற தேவன், அவர் காண்கிற தேவன் என்கிற நம்பிக்கை காயினுக்கு இல்லை. From this we understand that Cain did not have the understanding that the God whom he worships and believes in and hopes and trusts in is not a God who will see him. நான் விசுவாசிக்கிற என் தேவனுக்கு அக்னிமயமான கண்கள் உண்டு. அந்த கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. இதோ இந்த மாலை வேளையிலே பூந்தமல்லியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. Yes, the God in whom I believe has fiery eyes that roam throughout the ends of the earth, and those eyes are fixated upon even this place here at Pundamalli. காயினுக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை பிரியமானவர்களே. Beloved, Cain lacked that faith. இந்த மாலை வேளையிலே இந்த இடத்திலே கடந்து வந்த நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கு நம்மில் எத்தனை பேருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது? Beloved, in how many of us who are assembled here this evening we have this hope, this trust? எசேக்கியேல் 7ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read from Ezekiel 7:9. என் கண் உன்னை தப்ப விடாது, நான் இறங்காமல் உன் வழிகளுக்கு தக்கது உன்மேல் வரப்பண்ணுவேன், உன் அருவருப்புகளுக்கு தக்கது உன் நடுவில் வந்திருக்கும், அப்பொழுது அடிக்கிறவராகிய நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். And mine eye shall not spare, neither will I have pity. I will recompense thee according to thy ways and thine abominations that are in the midst of thee, and ye shall know that I am the Lord that smiteth. இங்கே நாம் என்ன வாசிக்க கேட்கிறோம்? What do we hear being read here? என் கண் உன்னை தப்ப விடாதே. My eye will not spare you. என் கண் உன்னை தப்ப விடாதே. My eye will not spare you. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவனுடைய அக்னிமயமான கண்கள் நாம் ஒவ்வொருவர் மேலும் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Beloved children of God, God's fiery eyes are embedded or fixed upon each one of us. ஆகவே தான் ஆகார் சொல்லுகிறார், நீர் என்னை காண்கிற தேவன். That is why Hagar says, thou art the Lord who seest me. தேவனை நாம் தொழுது கொள்ளலாம். We can worship the Lord. தேவ சமூகத்துக்கு தவறாமல் வரலாம். Without fail we can come to God's presence. காயினை போல காணிக்கைகள் செலுத்தலாம். We can pay offerings as Cain did. என்னுடைய ஒவ்வொரு கிரியையும், என்னுடைய போக்கையும் வரத்தையும் உட்காருதலையும் எழுந்திருக்கிறதையும் காணத்தக்கதாக அக்னிமயமான கண்கள் என் தேவனுக்கு உண்டு என்கிற நம்பிக்கை நம்மில் எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது? But how many of us have this faith, this belief that our God has fiery eyes to know each one of our works, are going out, are coming in, are down sitting and are uprising? இரண்டாவதாக ஆபேலை இந்த காயின் துன்பப்படுத்துகிற வேளையில் ஆபேல் கதறி இருக்கக்கூடும். Next, Abel could have shuddered and cried out at a time when Cain subjected him to persecution. நான் என் சகோதரனை துன்பப்படுத்தின போது, காயப்படுத்தின போது அவன் போட்ட கூக்குரலின் சத்தத்தை கேட்கத்தக்கதாக என் தேவனுக்கு செவிகள் உண்டு. My God has ears to hearken to the cry of my brother when I afflicted him and inflicted hurt upon him. இந்த இடத்திலே கடந்து வந்த தேவ ஜனங்களாகிய நாம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார், நாம் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவர் கவனமாய் கேட்கிற தேவன். The Lord is one who pays keen and close attention to every word that we speak, and that is what happens to all of us here, God's people. என் தேவன் நான் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் கேட்கிற தேவன் என்கிற நம்பிக்கை நாம் வணங்குகிற தேவன் மேல் நமக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டியது அவசியமாய் It is essential that we have this faith in the Lord God whom we worship and serve, that our God pays close attention to every word that proceeds from our mouth. என்னாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்கள். Numbers chapter 12, the first 2 verses. எத்தியோப்பியா தேசத்து ஸ்திரியை மோசே விவாகம் பண்ணியிருந்தபடியினால் மிரியாமும் ஆரோனும் அவன் விவாகம் பண்ணின எத்தியோப்பியா தேசத்து ஸ்திரீ நிமித்தம் அவனுக்கு விரோதமாய் பேசி, கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு மாத்திரம் பேசினாரோ, எங்களை கொண்டும் அவர் பேசினதில்லையோ என்றார்கள். கர்த்தர் அதை கேட்டார். And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. And they said, had the Lord indeed spoken only by Moses, hath he not spoken also by us? And the Lord heard it. இங்கே ஒரு பரிசுத்தவானுக்கு விரோதமாய் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை
தேவன் கேட்டார் என்று நாம் வாசிக்க கேட்டோம். Here we heard being read that the Lord listened to the words that were spoken against a holy man of God. தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற தேவ ஜனமே, தேவனை ஆராதிக்கிற தேவ ஜனமே, தேவன் மேல் நமக்கு இப்படி ஒரு நம்பிக்கை தேவையா இருக்கிறது. Beloved people of God who happen to worship and serve God, it is essential that we have such a hope and trust in our God. இரண்டு சீஷர்கள் 7 அல்லது 8 மைல் தூரம் உள்ள எம்மாவுக்கு போய் கொண்டிருந்தார்கள். There were two disciples who were on their journey to a place called Emmaus, which was about 7 miles far off. அவர்கள் இரண்டு பேரும் பேசிக்கொண்டே போனார்கள். They were struck in a conversation as they went. அங்கே அதர்சனமாய் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு அவர்கள் கூடவே போய் கொண்டிருக்கிறார். And Jesus Christ, the invisible Jesus Christ who had risen, was also with them in company on the way. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய தேவன் சர்வ வியாபியாய் இருக்கிறார். எல்லா இடத்திலும் அவர் இருக்கிறார். Beloved, our God is omnipresent. He is present in every place. உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்திலே, நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற வீடுகளிலே, உங்களுடைய போக்கிலே வரத்திலே, வாகனத்தில் பிரயாணம் பண்ணினாலும் தேவன் அங்கே இருக்கிறார். Whether it is in your workplace, whether it is in your family, or whether you are happening to travel in your vehicle by road, the Lord's presence is everywhere with you. தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற, தேவன் மேல் விசுவாசம் உள்ள ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கும் இப்படி ஒரு நம்பிக்கை தேவையா இருக்கிறது. It is essential that every child of God who serves and worships God have such a hope and trust in him. அங்கே உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கேட்கிறார், இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் யாரை குறித்து பேசிக் கொண்டு வந்தீர்கள்? The risen Jesus then speaks to them asking, about whom have you been in conversation all this while? அப்போது அவர்கள் தைரியமாய் சொல்லுகிறார்கள், நசரேயனாகிய இயேசுவை குறித்தும் அவர் பட்ட பாடுகளை குறித்தும் நாங்கள் பேசிக் கொண்டு வந்தோம். At that time they boldly spoke, saying, we are speaking about Jesus the Nazarene and about the sufferings that he underwent. ஆனால் காயினுக்கு இந்த நம்பிக்கை இல்லை. But Cain lacked this hope, this faith. தான் ஆபேலை கொன்ற இடத்திலே தேவ சமூகம் இருந்தது, தேவன் அதர்சனமாய் இருந்தார் என்கிற நம்பிக்கை காயினுக்கு இல்லை. Cain was void of this hope that God's presence was lingering in the place where he ended his brother's life and where he slew him and afflicted him. மூன்றாவதாக, தேவன் பேசுகிற தேவன், விசாரிக்கிற தேவன் என்கிற நம்பிக்கை காயினுக்கு இல்லை. Thirdly, Cain lacked this belief that the Lord is one who speaks to people and one who visits people. எரேமியா 13ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் போது, when we read in Jeremiah chapter 13, அவர் உன்னை விசாரிக்கும் போது என்ன சொல்லுவாய்? What will you have to say when he shall visit you? எரேமியா 13:21 ஆரம்பம் மாத்திரம் வாசிங்க. அவர் உன்னை விசாரிக்கும் போது என்ன சொல்லுவாய்? What wilt thou say when he shall punish thee? அவர் உன்னை விசாரிக்கும் போது என்ன சொல்லுவாய்? What will you say when he shall punish or visit you? தேவன் பேசுகிற தேவன், விசாரிக்கிற தேவன். The Lord is one who speaks as well as visits. ஆபேலை கொலை செய்து விட்டு போகிறோம், என் தேவன் ஆபேல் எங்கே என்று கேட்பாரே என்கிற நம்பிக்கை தேவன் மேல், அந்த நம்பிக்கை காயினுக்கு இல்லை. He knew that he just ended Cain's life, and he also knew that God would ask him about the whereabouts of his brother, but he lacked this hope, this faith that God would ask such questions to him. நீதி உள்ள தேவன் ஏன் பூர்வ உலகத்தை அழித்தார்? Why did the God of righteousness destroy the old world? பிரியமானவர்களே, ஜனங்கள் தேவன் நம்பிக்கை இல்லாத அல்லது அவபக்தி உள்ளவர்களாய் ஜீவித்தார்கள். Because people then lived an ungodly life. இதோ இந்த வேளையிலே நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் நிதானித்து பார்ப்போமாக. Let us in this present hour introspect on our own lives. புதிய ஏற்பாட்டு சபையிலே கிருபையின் பிரமாணத்திலே ஒருவன் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அது மனுஷ கொலைபாதகம் என்று எழுதப்பட்டது. In the New Testament time, according to the law of grace, if a man hates his own brother, it is as good as murder, it is said. இந்த வேளையிலே தேவன் மேல் நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறோமா? These days, how are we a people who have hope and trust in God? நம்முடைய இதயத்திலே கசப்போ, வைராக்கியமோ, பிரிவினையோ, பகையோ உண்டோ? Do we have bitterness or sedition or hatred and such things in our heart? அந்த பகை இருக்குமானால் நாம் ஒரு மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறோம். If we have hatred in our hearts, we are murderers. தேவன் மேல் நம்பிக்கையுள்ள ஜனங்களாய் நாம் இருப்போமானால் இந்த வேளையில் தானே ஒப்புரவாகும்படியாய் நாம் தீர்மானிப்போம். If we have a hope and trust in God, we will decide right now to be reconciled with others. பிரியமானவர்களே, இரண்டாவது ஒரு முக்கியமான காரணத்தை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். I wish to close by citing the second important reason. தேவன் இந்த உலகத்தை அழிக்க காரணம் என்ன? What was the reason for God to end this world?
தேவன் மனிதனை ஏன் படைத்தார்? Why did God create man? மல்கியா 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். Malachi chapter 2 and verse 15. அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார், ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாயிருந்தது, பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார்? தேவபக்தியுள்ள சந்ததியை பெரும்படி தானே. And did not he make one, yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. பிரியமானவர்களே, இங்கே அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார். Did not he make one? ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் இருந்ததே. Yet had he the residue of the Spirit. பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார்? And then wherefore one? தேவன் ஏன் மனிதனை படைத்தார்? Why did God create man? தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை உருவாக்க முடியாது. In order to bring forth a godly seed. பூர்வ உலகத்தை ஏன் அழித்தார்? Why did he destroy the old world? மனிதனுக்குள்ள தேவ பக்தி இல்ல, ஒரு தேவ பக்தியுள்ள சந்ததி உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு இல்ல. Man lacked godliness. There was no ways and means for man to beget a godly seed. பிரியமானவர்களே, இங்கே தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பை நாம் ஆராயும்போது, here when we research the creation of God, ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் இருந்ததே. the Spirit was with him in fullness, in abundance. இது எபிரேய பாஷையிலே ஆவி என்கிற வார்த்தை ரூஆக் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the Hebrew tongue, this word spirit is called ruach. அதோட முதல் அர்த்தம் சுவாசம். The first meaning of that is breath. இரண்டாவது அர்த்தம் ஜீவன். And the second meaning is life. மூன்றாவது அர்த்தம் ஆவி. And the third meaning is spirit itself. இங்கே தீர்க்கதரிசி கேட்கிறார், ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் இருந்ததே. And the prophet asked here, with him was the residue of the Spirit. ஆதாமை மண்ணினாலே உருவாக்கி ஆண்டவர் தன்னுடைய சுவாசத்தை அவனுக்குள் ஊதினார். The Lord shaped Adam from the dust of the earth and blew into his nostrils the breath of life. இங்கே ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. Here there is a question posed. ஏன் ஒருவனை படைத்தார்? Why was one man created? ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் இருந்ததே. With him was the Spirit in abundance, in its fullness. அப்ப ஏவாளையும் கூட மண்ணினால உருவாக்கி சுவாசத்தை ஆண்டவர் ஊதி இருக்கலாம். Now God could have also similarly fashioned Eve also out of the dust and blown his breath into her nostrils. ஏராளமான மனிதனுடைய உருவங்களை செய்து ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் இருந்தது. ஒரு ஆதாமுக்குள்ள ஊதக்கூடிய ஆவி மாத்திரமல்ல, ஏராளமான மண்ணின் உருவங்களை செய்து ஆவியை ஊதக்கூடிய அளவுக்கு ஆவி, சுவாசம், ஜீவன் அவருக்குள்ள பரிபூர்ணமாய் இருந்தது. There was so much soil in the earth. The Lord could have fashioned images out of the soil which was typical of humans, and he could have blown his breath into each one of those images because he had spirit in abundance in its fullness with him. அருமையான தேவனுடைய மனிதனே, உன்னை ஏன் ஆண்டவர் படைத்தார் என்பதை முதலாவது நீ விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். Oh man of God, it is essential for you to understand first and foremostly as to why God created you. ஏன் ஆண்டவர் ஆதாமை படைத்தது போல ஏவாளை படைக்கவில்லை? மற்ற மனிதர்களை ஏன் அப்படி படைக்கவில்லை? Why did God not create Eve in the same way in which he created Adam? Why did he not follow the same model of creation with the rest of mankind? ஆதாமுடைய விலா எலும்பு எடுத்து அதை சதையினால் அடைத்து ஆண்டவர் ஏவாளை உண்டாக்கினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். We read the Lord redeeming one of the ribs of Adam and then covering it with flesh and then fashioning Eve out of Adam's rib. இப்படி படைத்தவருடைய நோக்கம் என்ன? What was the reason for him to take such a part of creation? ஒருவேளை ஆதாமை படைத்தது போல தேவன் ஏவாளை படைத்திருந்தால் ஆதாம் ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருக்க முடியாது. Had God created Eve in the very same way in which he created Adam could not have spoken a word. ஏவாளை பார்த்து ஆதாம் சொல்லுகிறான், இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமாய் இருக்கிறாள். But Adam speaks to the Lord about Eve. She is the flesh of my flesh and the bone of my bones. ஆதியாகமத்தில் நாம் படிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே, ஏவாளை பார்த்து ஆதாம் சொல்லுகிறான், இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமாய் இருக்கிறாள். And this is what Adam has to say concerning Eve as we read in the book of Genesis. She is the flesh of my flesh and the bone of my bones. அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார். Did he not make one? ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் இருந்ததே. Yet hath he the residue of the Spirit. பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார்? And wherefore one? ஒரு தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை பெறும்படியாக. That is in order to seek a godly seed. பிரியமானவர்களே, ஆதாமுடைய விலா எலும்பிலே தான் இந்த ஏவாள் உருவாக்கப்பட்டார். Beloved, it was from the redeemed rib of Adam that Eve was fashioned. தேவன் தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை உருவாக்கும்படியாக தான் மனிதனை படைத்தார். God created man in order to bring forward a godly seed. ஆனால் பூர்வ உலகத்தை தேவன்
தேவன் அழிக்க நாம் காரணத்தை ஆதியாகம 6ஆம் அதிகாரத்தில் படிக்கும்போது, but when we read in Genesis chapter 6 about the reasons as to why God destroyed the old world, அங்கே தேவ பக்தியுள்ள சந்ததி பிறக்கவில்லை, அங்கே ராட்சசர்கள் பிறந்தார்கள், பலவான்கள் பிறந்தார்கள். பேர் பெற்றவர்களாக பலவான்களாக, மலையாளத்திலே கீர்த்தி பெற்றவர் வீரன்மார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. well, these people who were begotten then were not a godly seed, they were a giantly seed, a mighty people of terrific strength, concerning which it is called in Malayalam Veeranmar. ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் முதல் Genesis 6:2 forward. தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர், என் ஆவி என்றைக்கும் மனுஷனோடே போராடுவதில்லை, அவன் மாம்சம்தானே, அவன் இருக்க போகிற நாட்கள் 120 வருஷம் என்றார். அந்நாட்களில் ராட்சதர் பூமியிலே இருந்தார்கள். பின்பு தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளோட கூடுகிறதினால் இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்றபோது இவர்களும் பூர்வத்தில் பேர் பெற்ற மனுஷராகிய பலவான்களானார்கள். 2 காரியம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் பேர் பெற்றவர்களாய் பேரும் புகழும் உள்ளவர்களாக பலவான்களாக காணப்பட்டார்கள். There are 2 reasons that are mentioned here. First, they were a people who were famous. They had a good name in the land, and nextly they also were terrific in might and strength. தேவன் மனிதனை படைத்த நோக்கம் தேவ பக்தியுள்ள ஒரு சந்ததியை உருவாக்க முடியாக. The reason why God created man in this world is that he may beget a godly seed. ஆனால் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் பேரும் புகழும் படைத்தவர்கள் உருவானார்கள், பலவான்கள் உருவானார்கள். But in every family there were people who were famous and of great renown who sprang up, but for that not godly people. அவர்கள் தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளை விவாகம் பண்ணினார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is said there that the sons of God took to wives daughters of men. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of the Lord. பிரியமானவர்களே, தேவ பக்தியுள்ள சந்ததி அங்கே உருவாகவில்லை. A godly seed did not come about. ஆகவே ஆண்டவர் பூர்வ உலகத்தை அழித்தார். Therefore God made an end of the old world. காலங்கள் நிறைவேறின போது பிந்தின ஆதாமாக ஆண்டவராகிய இயேசு மனிதனாக பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். When the times were fulfilled, the Lord Jesus Christ as the last Adam came down into this world. இங்கே 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசுவை பிந்தின ஆதாம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In 1 Corinthians chapter 15, our Lord Jesus Christ is called the last Adam. 45 அந்தபடியே முந்தின மனுஷனாகிய ஆதாம் ஜீவாத்மாவானான் என்று எழுதியிருக்கிறது. பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார். பிரியமானவர்களே, பிந்தின ஆதாம் ஆண்டவராகிய இயேசுவாக இருக்கிறார். The last Adam, beloved, is our Lord Jesus Christ. ஏதேன் தோட்டத்திலே முந்தின ஆதாமை அயர்ந்த நித்திரைக்குள்ளாய் மாற்றி விலா எலும்பை எடுத்து சதையினால் அடைத்து ஏவாள் உண்டாக்கப்பட்டார். In the Garden of Eden, the first Adam was subjected to deep sleep. A rib was redeemed from his side, and from that rib was a woman by name Eve fashioned. எதற்காக? For what reason? இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமாய் இருக்கிறார். She is the flesh of my flesh and the bone of my bones. ஒரு தேவபக்தியுள்ள சந்ததியை உருவாக்கும்படியாக, that she may bring forth a godly seed. ஆனால் முந்தின மனிதன் விழுந்து போன போது, but when the first man fell, அந்த நோக்கம் நிறைவேறாமல், தேவனுடைய நோக்கம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறாமல் போன போது, when the plan of God remained unfulfilled in man's life, பிந்தின ஆதாமாக வந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கொல்கதா மலையிலே அயர்ந்த நித்திரைக்குள்ளாய் மரணத்துக்குள்ளாய் மாற்றப்பட்டார். the last Adam, Jesus Christ, upon Mount Golgotha was also subjected to deep sleep, which means to say he tasted death for us. ஏதேன் தோட்டத்திலே முந்தின ஆதாம் அயர்ந்த நித்திரைக்குள்ளாய் மாற்றப்பட்டான். In the Garden of Eden, the first man Adam was subject to deep sleep. கொல்கதா மலையிலே பிந்தின ஆதாமாகிய இயேசு அயர்ந்த நித்திரைக்குள்ளாய் மரணத்துக்குள்ளாய் மாற்றப்பட்டார். Similarly, the last Adam, Jesus Christ, upon Mount Golgotha was also subject to deep sleep, which means to say his death. பிரியமானவர்களே, இயேசுவுடைய கல்வாரி காட்சியை நாம் நோக்கி பார்க்கும்போது அதிலே பல்வேறு ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறது. Beloved, when we look upon the sight of the Calvary of our Lord Jesus Christ, there are many blessings for us to receive. அங்கே மனிதனுடைய எப்பேற்பட்ட பாவத்தையும் பாவியையும் மன்னிக்க கூடிய ஒரு விலையேறப்பட்ட இரத்தம் அந்த கல்வாரியிலிருந்து வடிந்து கொண்டிருக்கிறது. From Calvary does drip the precious blood of Jesus that can forgive all sins and all sinners regardless. அருமையான நண்பனே, நீ எப்பேற்பட்ட பாவியாய் இருந்தாலும் உன்னுடைய பாவத்தை மன்னித்து உன்னை ஒரு தேவபக்தியுள்ள சந்ததியாய் உருவாக்கும்படியாக இயேசுவின் சிலுவையிலிருந்து
வெளியேறப்பட்ட ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது. Oh man, no matter what kind of sinner you might be, that your sins may be forgiven you, the precious blood of our Lord Jesus Christ is dripping from the cross of Calvary. இன்றைக்கு எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் இயேசுவின் ரத்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள், ருசி பார்க்கிறார்கள். Today all Christians experience and taste of the power of the blood of Jesus. ஆனால் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கொல்கதா மலையிலே பிதாவாகிய தேவனால் ஏன் அயர்ந்த நித்திரைக்குள்ளாய் மரணத்துக்குள்ளாய் மாற்றப்பட்டார்? But why was our Lord Jesus Christ subject to deep sleep on Mount Calvary on the cross by God the Father? 22ஆம் சங்கீதத்திலே அதை நாம் பார்க்கிறோம். We read about that in Psalm 22. ஒரு சந்ததிக்காக, that he may bring forth a seed. 22ஆம் சங்கீதம் 30ஆம் வசனம். 22:30. ஒரு சந்ததி அவரை சேவிக்கும், தலைமுறை தலைமுறையாக அது ஆண்டவருடைய சந்ததி என்னப்படும். ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரத்திலும் அந்த மரணத்தை பற்றி, சிலுவையின் மரணத்தை பற்றி தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கும் போது அந்த சந்ததியை கண்டு அவர் நீடித்த நாளாயிருப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We also read in the book of Jeremiah, prophetically it is said, he shall see his seed and he shall be satisfied and he shall prolong his days. ஏசாயா 53:10. கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்குட்படுத்தினார். அவருடைய ஆத்மா தன்னை குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் தமது சந்ததியை கண்டு நீடித்த நாளாயிருப்பார். கர்த்தருக்கு சித்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கும். பிரியமானவர்களே, பிந்தின ஆதாமாக இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்த அந்த வார்த்தையாகிய தேவன் அவர் மாமிசமாகி இயேசு என்கிற நாமத்தில் இந்த பூமிக்கு வந்தது, கல்வாரியிலே மரித்தது எதற்காக? Why did the last Adam, Jesus Christ, who was the word of God, come in human form, in fleshly form into this world and undergo death for us at Calvary? தேவ பக்தியுள்ள ஒரு சந்ததியை உருவாக்க முடியும், that he may bring forth a godly seed. அப்ப முந்தின ஆதாமுக்கு ஆண்டவர் ஏற்ற துணையாக ஒரு ஏவாளை கொடுத்தது போல, just like how the Lord gave Eve as a help meet for the first man Adam, பிந்தின ஆதாமாக இந்த பூமியிலே இறங்கி வந்த ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு ஒரு ஏற்ற துணை இந்த பூமியிலே தேவையா இருக்கிறது. It is essential that the last Adam, Jesus Christ, also have a help meet which is given him, or a partner meet which is given him in this world. அதுதான் பிரியமானவர்களே, கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசுவுடைய எலும்புகள் காணப்படுகிறது. That is what we see as the blood as the bones of the Lord Jesus Christ seen on the cross. 22ஆம் சங்கீதம் 17ஆம் வசனம். Psalm 22 and verse 17. என் எலும்புகளை எல்லாம் நான் எண்ணலாம், அவர்கள் என்னை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என் எலும்புகளை எல்லாம் நான் எண்ணலாம், அவர்கள் என்னை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். I may tell all my bones, they look at me and they stare at me. தேவ பக்தியுள்ள சந்ததி உருவாக வேண்டுமானால் அருமையான நண்பனே, உன்னுடைய ஜீவியத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற துணையாய் நீ முதலாவது மாற்றப்பட வேண்டும். Beloved, if you have to be shaped up as a godly seed, it is essential that you be created as a help or a partner meet for the Lord Jesus Christ. முந்தின ஆதாம் ஏவாளை பார்த்து, இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் மாம்சத்தில் மாம்சமாக இருக்கிறாள் என்று சொன்னது போல, பிந்தின ஆதாமாகிய இயேசு நம்மை பார்த்து, உன்னை பார்த்து சொல்ல வேண்டும், இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமாக இருக்கிறாள். Just like how the first Adam saw Eve and said about her that she is the flesh of my flesh and the bone of my bones, in as much the same way the last Adam, Jesus Christ, should have the very same to say about you. You are the flesh of my flesh and the bone of my bones. பிந்தின ஆதாமாகிய இயேசுவுக்கு ஒரு மனைவி, ஒரு ஏற்ற துணை தேவை. It is essential that the last Adam, Jesus Christ, has a partner or a wife. அதுதான் பிரியமானவர்களே ரகசியம் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். That is what Saint Paul refers to as a mystery. அது சபைதான் அவருக்கு மனைவியாக இருக்கிறது. The church of God is the wife. இந்த சபையிலே இயேசுவுடைய எலும்புகள் காணப்பட வேண்டும். In the church should be found the bones of the Lord Jesus. எபேசியர் 5:30. Ephesians 5:30. நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்களாயும் அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம். அடுத்து 32 வரைக்கும். இந்த ரகசியம் பெரியது, நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்லுகிறேன். For we are members of his body, of his flesh and of his bones. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church.
பிரியமானவர்களே, தேவ பக்தியுள்ள சந்ததி உருவாக வேண்டும். Beloved, a godly seed should be shaped up. பூர்வ உலகத்தை தேவன் ஏன் அழித்தார்? Why did the Lord destroy the old world? தேவ பக்தியுள்ள அவபக்தி நிமித்தமாக, ஜனங்களுடைய அவபக்தி நிமித்தமாக, because of the ungodliness of the people. இந்த பொல்லாத உலகத்தை இனி வெகு சீக்கிரத்தில் தேவன் அழிக்க போகிறார். Similarly, the Lord is going to very soon destroy this present evil world. அதற்கு முன்பாக இயேசுவின் ரகசிய வருகை இருக்கும். Before which we will have to meet with the secret advent of Christ. இந்த பாவம் நிறைந்த பொல்லாத உலகத்திலே உருவாக்கப்பட்ட தேவ பக்தியுள்ள சந்ததி அவருடைய ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படும். The godly seed that preserves itself intact in the midst of the sin-filled world will be raptured together with him when he comes. அப்படியானால் பிரியமானவர்களே, சபையிலே இயேசுவின் மாம்சம் மாத்திரம் இருந்தால் போதாது, இயேசுவின் இரத்தம் மாத்திரம் இருந்தால் போதாது, எலும்புகள் வேண்டும். If that be so, it is not essential or sufficient for the church to have only the flesh and the blood of the Lord Jesus Christ. It should also have the bones of Christ within it. அபிஷேகத்தின் மூலமாக அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்களாய் நாம் மாற்றப்படுகிறோம். Through the anointing of the Holy Spirit, we are made the members of the body of Christ. நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்களாயும் என்று வாசித்தோம். 5:30 மறுபடியும் வாசிப்போம். நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்களாயும் அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம். இன்றைக்கு நாம் அவருடைய எலும்புகளுக்கு உரியவர்களாய் இருக்க ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் நான் சுருக்கமாய் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். I wish to summarize and speak briefly about one aspect which relates to we being of his bones. ஆதாமுடைய விலா எலும்பிலிருந்து ஏவாள் உருவாக்கப்பட்டார். Eve was redeemed, being shaped from the rib of Adam. இயேசுவுடைய எலும்புகளை 22ஆம் சங்கீதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். We read about the bones of Jesus Christ in Psalm 22. ஒரு சந்ததியை உருவாக்கும்படியாக அங்கே எலும்புகளோடு உருக்குலைந்த சரீரத்தோடு சரீரமெல்லாம் கிழிக்கப்பட்டு எலும்புகள் வெளியே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு இயேசு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். Jesus Christ was hanging there in a disfigured and marred body which was torn to shreds, which showed the bones of Jesus Christ bare out to the open. இந்த பூந்தமல்லியிலே காணப்படுகிற அருமையான நண்பனே, தேவனுடைய பிள்ளையே, உனக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. இயேசுவுடைய எலும்புகளை நோக்கி பார்க்கும்படியாக. Oh child of God who is in Pundamali, here is a calling that is given to you, which asks you to behold the bones of the Lord Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். We are tasting continually of the blood of Jesus. ஆனால் பிரியமானவர்களே, இந்த கூட்டத்திலே சற்று வித்தியாசமாக தேவன் அழைக்கிறார், பரலோகம் அழைக்கிறது. கல்வாரியிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற உருக்குலைந்த சரீரத்தோடு, கிழிக்கப்பட்ட சரீரத்தோடு, எலும்புகள் தெரியக்கூடிய விதத்தில் எந்த மனிதனும் நோக்கி பார்க்கக்கூடிய எந்த மனிதனும் எண்ணக்கூடிய விதத்தில் அவர் எலும்புகளோடு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். Yes, heaven does call you. Jesus Christ does call you, but also does call the Lord Jesus Christ who is hanging on the cross of Calvary, disfigured and marred, with his body torn to shreds, with his bones bared to the open. இன்றைக்கு நாம் அவருடைய எலும்புகளுக்கு உரியவர்களாய் இருக்கிறோமா? Today, are we of his bones? 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் போது, we read in 1 Corinthians in chapter 1, அந்த எலும்புகள் உபதேசங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. bones speak of doctrines. சிலுவையிலே ஒரு உபதேசம் வெளிப்பட்டது. At the cross was a doctrine established. 1 கொரிந்தியர் நாம் படிக்கிறோம். We read about that in 1 Corinthians 18ஆம் வசனம், verse 18. சிலுவை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாய் இருக்கிறது, ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாய் இருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, சிலுவையிலிருந்து ஒரு உபதேசம் வெளிப்படுகிறது. Beloved, a doctrine or a sermon proceeds out of the cross. ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த பூமியிலே ஜீவித்தபோது அநேகர் அவரை பின்பற்றினார்கள். When the Lord Jesus Christ lived in this world, there were multitudes of followers. அற்புதங்களை செய்தார். He worked wonders. வியாதியஸ்தர்களை குணமாக்கினார். He healed the sick. பிசாசுகளை துரத்தினார். Cast out demons. ஜனங்கள் சந்தோஷத்தோடு வந்தார்கள், சாப்பாடும் கிடைத்தது. People gladly followed him and they were well fed. ஆனால் இயேசு உபதேசத்தை பேச ஆரம்பித்தபோது, But when Jesus opened his mouth to profess doctrines, யோவான் 6:60 நாம் வாசிக்கும் போது, when we read in John's Gospel chapter 6 and verse 60, அவருடைய சீஷரில் அநேகர் இவைகளை கேட்டபொழுது, இது கடினமான உபதேசம், யார் இதை கேட்பார்கள் என்றார்கள். 66ஆம் வசனம், அது முதல் அவருடைய சீஷரில் அநேகர் அவருடனே கூட நடவாமல் பின்வாங்கி போனார்கள். பிரியமானவர்களே, உபதேசத்தை கேட்டபோது அநேகர் பின்வாங்கி போனார்கள். when people heard the doctrines, many did not continue to follow with him. They went back. They drew back. சிலுவையிலே எலும்புகளோடு, கிழிக்கப்பட்ட மாம்சத்தோடு, எலும்புகள் தெரியத்தக்கதாக தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசு நம்மை பார்த்து சொல்ல வேண்டும், இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமாய் இருக்கிறார். Jesus who hangs on the cross at Calvary with his disfigured body, with his torn body, with his bones which are bad,
he should say about us that we are the flesh of his flesh and the bone of his bones. உபதேசம் கடினமானதான் பிரியமானவர்களே. Yes, doctrines are hard to observe. ஆனால் ஒருபோதும் அதுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம். But let us never resist it. என்னால முடியல ஆண்டவரே, இந்த உபதேசப்படி ஜீவிக்க என்னால முடியல ஆண்டவரே என்று நாம் கதற வேண்டியது அவசியமாயிருக்கு. It is essential that we shudder and cry out saying, Lord, it is hard for me to live by these doctrines. நான் சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் என்று இயேசு சொன்னார். Jesus said, now are ye made clean by the words that I have spoken. சபை ஒரு ரகசியமாக இருக்கிறது. The church is a mystery. பிரியமானவர்களே, சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவுக்கு ஒரு ஏற்ற துணை இந்த பூமியிலே உருவாக்கப்பட வேண்டும். Beloved, in this world should be shaped up a help meet for the Lord Jesus Christ. அந்த ஏற்ற துணை கிடைத்தால் மாத்திரம்தான் ஒரு சந்ததி உருவாக்கப்பட முடியும். It is only when a help meet for Jesus Christ is prepared that a seed can be begotten. இந்த பூமியிலே பெயர் பெற்றவர்களாக பலவான்களாக இருக்கும்படியாக புகழுடையவர்களாக இருக்கும்படியாக தேவன் நம்மை படைக்கவில்லை. God has not created us in this world that we may be a mighty seed, a people of fame and great renown. ஒரு தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை உருவாக்கும்படியாக தேவன் மனிதனை படைத்தார். The Lord created the human race that he may bring forth a godly seed. அந்த 22ஆம் சங்கீதத்திலே எழுதப்பட்டபடி நாம் எல்லாரும் அந்த எலும்புகளை இப்போது கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி நோக்கி பார்க்க போகிறோம். Even as we read in Psalm 22, we all with our eyes shut, we are going to meditate on the bones of Christ. பிரியமானவர்களே, இந்த கல்வாரி சிலுவையிலிருந்து ஒரு பக்கத்திலே இயேசுவின் புண்ணிய இரத்தம் சொட்டு சொட்டாய் இந்த மைதானத்துக்குள்ளே விழுந்து கொண்டிருக்கிறது. On one side from the cross of Calvary, from the body of Jesus Christ which is hanging there, is dripping right in this place the holy blood of Jesus Christ. எப்பேற்பட்ட பாவியையும் மன்னிக்க கூடிய இயேசுவின் புண்ணிய இரத்தம் இந்த முதலாம் நாளிலே பூந்தமல்லிக்கு விஜயம் செய்திருக்கிறது. The holy blood of Jesus Christ which forgives all sins and sinners without respect or regard has visited Pundamalli. உங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய ஜீவியத்திலும் நீங்கள் கல்வாரி காட்சியை பார்த்திருப்பீர்கள். You might have all seen the sight of Calvary in your life. ஆனால் பிரியமானவர்களே, தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் அவருடைய ரூபம் அந்த கேடு அடைந்ததாம். But the prophet says his figure was marred. இவரா அந்த இயேசு என்று அவரிடத்தில் நன்மையை பெற்றவர்கள் நோக்கி பார்க்கும்போது அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு அவருடைய ரூபம் கோரமாய் இருந்தது. His visage was so gory to look at, so disfigured and marred that people who once received good things from him were not able to then identify him. ஒரு கிரேக்க வேத ஆராய்ச்சியாளர் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும்போது, when a Greek researcher gives an explanation to that, இப்போ ஒரு மனிதனை அவனுடைய பெற்றோர்கள் அவனை நன்றாய் அறிந்தவர்கள் அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு ஒரு மனிதன் மாற வேண்டுமானால் இந்த புருவத்தின் முடியை எடுக்க வேண்டுமாம். they say that the eyebrows have to be removed from a man's face if this man has to almost be unidentifiable to all of those people who knew him earlier. பிரியமானவர்களே, ரோம போர் சேவகன் சவுக்கை கொண்டு அடித்து இழுத்தபோது இயேசுவின் புருவத்தின் முடி புருவத்தோடு கூட கிழிந்து தொங்கினது. அங்கே 2 எலும்புகள் காணப்பட்டது, புருவத்தின் எலும்புகள். When the Lord Jesus Christ was whipped and scourged by the Roman soldiers, they tore the flesh that was beneath his eyebrows and it bared the bones on which the eyebrows sat. தயவு செய்து கண்களை மூடி இந்த காட்சியை நீங்கள் நோக்கி பாருங்கள். நோக்கி பார்த்தால் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Beloved, please shut your eyes and behold this gory sight. It is so written here. கல்வாரி காட்சியை பல்வேறு விதத்தில் தரிசனத்தில் நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். You could have seen the sight of Calvary in different visions. இந்த முதலாம் நாளிலே பரலோகம் சற்று வித்தியாசமாக உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறது. But in this first evening, heaven has let out a different call. அந்த புருவத்தின் முடியோடு கிழிந்து தொங்குகிற அந்த புருவத்தின் எலும்புகளை நோக்கி பாருங்கள். Look at the bones that have been made bare because of the flesh in which the eyebrows sat have been torn apart. சதையெல்லாம் கிழிந்து தொங்கி அந்த எலும்புகளாய் வரிசையாக எலும்புகளாய் காட்சியளிக்கிறது. The flesh has been torn to shreds from the body and all that you see on his body now is bare bones. ஒரு தேவபக்தியுள்ள சந்ததியாய் நீ மாற்றப்பட வேண்டுமானால், if you have to become a godly seed, இல்ல இந்த பூமியில அவருக்கு ஏற்ற துணையாய் நீ மாற, அவர் உன்னை பார்த்து என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டுமானால், else if you have to become a help meet for the Lord Jesus Christ in this world and if he has to say concerning you that you are the flesh of his flesh and the bone of his bones, கல்வாரி சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவிடத்திலே நானும் நீங்களும் நோக்கி பார்க்க வேண்டிய ஒரு விசேஷித்த அம்சம் இருக்கிறது, அவருடைய எலும்புகள். there is a special aspect on which our eyes should be fixated about the Lord Jesus Christ. It is the bones of Jesus Christ. இதோ ஒரு சத்தத்தோடு சிலுவையிலிருந்து இயேசு தொனிக்கிறார், என் எலும்புகளை எல்லாம் நான் எண்ணலாம். Jesus Christ
shudders from the cross of Calvary. Well, I can count my own bones. அவர்கள் என்னை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். They are beholding me. அவர்கள் யார்? அவர்கள் Who are they? இந்த பூந்தமிழ்ல காணப்படுகிற அருமையான நண்பனே, அந்த அவர்கள் என்கிற கூட்டத்தில் நீ ஒரு நபராய் இந்த மாலை வேளையிலே மாறுவாயாக. Oh friend at Pundamalli, may you become that person who has his eyes fixed on that sight of Jesus. இந்த வாழ்க்கை என்னால் வாழ முடியவில்லையே, பல்வேறு தோல்விகளோடு நான் வந்திருக்கிறேன் என்று நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய். You are saying that you are not able to live this life because your life is fraught with failures. இந்த உபதேசத்தின்படி ஜீவிக்க எனக்கு முடியவில்லை, வேறுபாட்டின் ஜீவியம் செய்ய முடியவில்லை என்று ஒரு பெரிய பாரத்தோடு நீ வந்திருக்கிறாய். You come here with a burden in your heart because you cannot lead this life and because you cannot lead a life of separation. உலகத்தை ஜெயிக்க முடியவில்லையே, மாம்சத்தை ஜெயிக்க முடியவில்லையே என்கிற ஒரு பெரிய அங்கலாய்ப்போடு நீ வந்திருக்கிறாய். With great anguish in your heart because you're not able to prevail against the world and against your flesh, you have come here. ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்லுகிறேன். I wish to speak of a particular incident. லாபானுக்கும் யாக்கோபுக்கும் ஒரு உடன்படிக்கை வந்தது. There was a covenant that was made between Laban and Jacob. இந்த நிறமுள்ள குட்டிகள், ஆட்டுக்குட்டிகள் எனக்கு வேண்டும் என்று உடன்படிக்கை வந்தபோது, when they made a covenant that such and such types of kids would belong to one of them, யாக்கோபு செய்ததை நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன். I wish to remind you of what Jacob did. புன்னை, வாதுமை, அர்மோன் என்று சொல்லக்கூடிய மரங்களை இடையிடையே வெண்மை தோன்றும்படியாக அதனுடைய பட்டையை உரித்து ஆடுகள் குட்டி போடக்கூடிய இடத்திலே அவனுடைய கண்களுக்கு எதிராக இவன் அந்த மரக்கிளைகளை போட்டு வைத்தான். And he stripped down stakes from box trees and hermon trees and almond trees and he drove it to the ground so that the goats and the sheep may bring forth their young in the sight of those stakes. இந்த வார்த்தைகள் நமக்கு மனப்பாடமாய் தெரியும். And these things are something that we all know by heart. பிரியமானவர்களே, நாம் கேள்விப்பட்டபடி தேவ நம்பிக்கை நமக்கு வேண்டும். Even as we heard a while ago, we need hope in God. யார் அந்த தேவன்? Who is this God? ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. In the beginning was the word. அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. And this word was with God. அந்த வார்த்தை தான் தேவனாய் இருந்தது. And that word indeed was God. நீங்கள் கேள்விப்படுகிற இந்த வார்த்தையின் மேல் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை தேவை. You need to have hope pinned upon this word that you are hearkening to. எழுத்தின்படியான மரக்கிளைகளை பார்த்தபோது யாக்கோபு விரும்புகிற குட்டிகள் அவனுக்கு கிடைத்திருக்குமானால், if the livestock, when they beheld the stakes which were driven to the ground and brought forth kids which Jacob wanted them to bring forth, நமக்குள்ளே இருந்து ஒரு தேவபக்தியுள்ள சந்ததி உருவாகும்படியாக இயேசுவுடைய எலும்புகளை நோக்கி பார்ப்போமாக. may we also behold the bones of our Lord Jesus Christ, that we may bring forth a godly seed. பிதாவே, புன்னை, வாதுமை, அர்மோன் மரக்கிளைகளுக்கு உண்டாயிருந்த வல்லமை இயேசுவின் எலும்புகளுக்கு இல்லையோ? Is there not enough power in the bones of the Lord Jesus Christ which existed with the stakes made of box trees, almond trees and hermon trees? இதோ சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவின் எலும்புகளிலிருந்து ஒரு மின்னலை போன்ற வல்லமை இந்த மைதானத்துக்குள்ளே பாய்ந்து வருகிறது. Yes, a power as a flash of lightning from the bones of Jesus Christ who hung on Calvary. It passes right on to this place at Pundamalli. வியாதியோடு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்களா? Have you come here with sickness? இந்த உபதேசம் என்ன சொல்லுகிறது? What does this doctrine say? நானே உன் பரிகாரியாய கர்த்தர். I am the Lord who healeth thee. இந்த வார்த்தையின் மேல் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இந்த வார்த்தை தான் தேவன், அந்த தேவன் மேல் உன் நம்பிக்கை இருப்பதாக. Yes, child of God, this word is God. Let your trust be fixed or pinned upon this God. எவ்வளவோ உபவாசித்தும் என்னால் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க முடியவில்லையே என்று நீ கண்ணீர் விட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய். You are shedding tears saying, I have fasted much but I am not able to lead a holy life. இதோ ஒரு தேவனுடைய வார்த்தை உன்னை தேடி வருகிறது. Lo, the words of God seek after you. நானே உன்னை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர். I am the Lord which sanctifieth thee. இந்த வார்த்தை சாதாரண வார்த்தை அல்ல. This word is no ordinary word. இந்த வார்த்தை தான் தேவன். This word is God himself. பாவியாகிய உன்னை தேடி, seeking you who is a sinner, பின்மாற்றத்திலே ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிற உன்னை தேடி, seeking you who is living a life of backsliding, விழுந்த நிலவரத்திலே காணப்படுகிற உன்னை தேடி, seeking you who is in a fallen state. இதோ ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை அனுப்புகிறார். நானே உன்னை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர். The Lord dispatches his word saying,
I am the Lord which sanctifieth thee. மறுபக்கத்திலே இது ஒரு எலும்புகளாய் இருக்கிறது. On the other side, these are bones. மனிதன் சுயபலத்தினாலே இந்த ஜீவியத்தை செய்ய முடியாது. Man cannot lead this life by his self-own strength. நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். There is a God who gives us victory. இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Thanks be to giveth us victory through Jesus Christ our Lord. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Thanks be to God who maketh us triumph in Christ Jesus. நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். I repeat this. இந்த இடத்துல சிலர் வியாதியஸ்தர்களாய் இருக்கிறீர்கள். Some of you here happen to be sick. தேவன் ஏன் பூர்வ உலகத்தை அழித்தார்? Why did the Lord destroy the old world? தேவன் நம்பிக்கை இல்லை. The lack of godliness. நான் உன்னை குணமாக்குவேன். I will heal you. அவருடைய தழும்புகளால் குணம் மானீர்கள். With his stripes ye are healed. இந்த வார்த்தையின் மேல் இப்பொழுது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் நாமே அந்த அசபஸ் என்கிற கூட்டத்தார். If we lack trust in these words right now, we are nothing but that group called Asabas. வேறுபாட்டின் ஜீவியம் செய்ய முடியவில்லையே, தெய்வீக சுகத்திலே நிற்க முடியவில்லையே என்கிற அங்கலாய்ப்போடு நீ வந்திருக்கிறாய். தேவன் உன் இருதயத்தை காண்கிறார். You have come here with the anguish in your heart that you are not able to live a steadfast life of divine healing and separation. But the Lord sees your heart. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, உனக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. Oh beloved child of God, a call is let out to you. கல்வாரியை நோக்கி பார். Behold the Calvary. அங்கே அந்தகார அடைந்த ஒரு ரூபம் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. There is a disfigured body hanging there. உனக்காக எனக்காக பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவின் புருவத்தின் முடியை கூட கிழித்தார். God the Father stripped out even the eyebrows of the Lord Jesus Christ for you and for me. அவருடைய எலும்புகளை நோக்கி பார். Look at his bones. அந்த எலும்புகளிலிருந்து ஒரு வல்லமை புறப்பட்டு வருகிறது. From his bones proceed a power. நான் உனக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன். I am the Lord who grants you victory. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். I am the Lord who grants you healing. நானே உன்னை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர். I am the Lord who sanctifies you. என்னை அல்லாமல் உன்னால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. You can do nothing. Without me you can do nothing. உங்கள் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you believe in that? இந்த பொல்லாத உலகத்தை தேவன் ஏன் அழிக்க போகிறார்? Why is the Lord going to destroy this present evil world? தேவ நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் நிமித்தமாக. It is because of the lack of godliness. தேவ நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் நிமித்தமாக. Because of the lack of godliness. இந்த இடத்துல நாம் காயினை போல இருக்க வேண்டாம். Let us not be as Cain was now here. அவருடைய தழும்புகளை நோக்கி பார். May we look at his scars. அந்த தழும்புகளுக்குள்ள ஒரு குணமாக்கக்கூடிய வல்லமை இருக்கிறது. In his scars remain the power to heal. அது ஒளியின் வேகத்தை பார்க்கலாம் வேகமானது. It is faster than the speed of light. அது மின்னலின் வேகத்தை பார்க்கலாம் வேகமானது. It is faster than the flash of lightning. கவனிங்க, இதோ சாத்தான் மின்னலை போல வானத்திலிருந்து விழ கண்டேன். Lo, I saw Satan being cast down from heaven as lightning. உன்னுடைய குடும்பத்திலே போராடி கொண்டிருந்த மந்திரவாதத்தின் வல்லமை, the power of witchcraft that kept your family under a spell, உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிற பில்லிசூரியத்தின் வல்லமை, the power of enchantment that has jinxed your household, எல்லா செய்வினைகளின் வல்லமை, all powers of enchantment, வியாதியின் வல்லமை, the power of sickness, மரணத்தின் வல்லமை, the power of death, பாவத்தின் வல்லமை, the power of sin, மாம்சத்தின் வல்லமை, the power of the flesh, உலகத்தின் வல்லமை, the power of the world. கவனிங்க, please listen. இந்த வல்லமைகள் எல்லாம் நம்ம பல வருஷம் கட்டியிருக்கலாம். All these powers could have kept you bound for a long while. இதெல்லாம் நமக்குள்ள கொண்டு வந்தது யார் தெரியுமா? You know who brought all this into our life? விழுந்து போன ஒரு தூதன். There was a fallen angel. அவனை படைத்தது யார்? Who created him? நம்முடைய தேவன். Our God. அவனுக்கு பலத்தை கொடுத்தது யார்? Who bestowed him with power? நம்முடைய தேவன். Our God. அவருக்கு ஞானத்தை கொடுத்தது யார்? Who gave him wisdom? நம்முடைய தேவன். Our God. அவன் விழுந்து போனான். He fell. அவனுடைய எல்லா நிலவரங்களும் விழுந்து போய்விட்டது. All of his former states were removed. விழுந்து போன வல்லமைதான் நம்ம இத்தனை வருஷமாய் கட்டி வைத்திருக்கிறது. It is that fallen state of his life that has kept us bound all this while. விழுந்து போன தூதனுக்கு வருஷ கணக்காக வியாதி படுக்கையிலே உன்னை வைத்திருக்க கூடுமானால், if a fallen angel can keep you bedridden in sickness for so many years, இதோ இயேசுவின் எலும்புகளுக்கு உன்னை விடுதலையாக்கக்கூடிய வல்லமை இல்லையோ? no, does not the blood of Jesus Christ, the bones of Jesus have more power to quicken you? பாவத்திலும் மாம்சத்திலும்
அந்த விழுந்து போன தூதனுக்கு பல இச்சைகளை கொடுத்து நம்மை கட்டி வைத்திருக்க கூடுமானால், if that fallen angel through lust could have tied you down in the works of your flesh and sin, இதோ சிலுவையிலே உருக்குலைந்த சரீரத்தோடு எலும்புகளோடு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவுக்கு உனக்கு ஜெயத்தையும் பரிசுத்தத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை இல்லையோ? cannot Jesus Christ who hangs on the cross of Calvary with his flesh torn and with his bones bared give you the power to live a holy and a sanctified life? இந்த இடத்திலே காணப்படுகிற வியாதியஸ்தர்கள் மேல் இயேசுவின் தழும்புகளுக்குள்ளே காணப்படுகிற குணமாக்குகிற வல்லமை மின்னலை பார்க்கலாம் பாய்ந்து வருகிறது. Upon the people here who are sick does pass the power of the healing of the Lord Jesus Christ from his scars, which would be faster than the speed of the flash of lightning. நாளைக்கல்ல, not tomorrow, அடுத்த வாரத்தில் அல்ல, not next week, அடுத்த வருஷத்தில் அல்ல, not next year, இதோ இப்பொழுது, right now, இதோ இப்பொழுது, yes, right now, இயேசுவின் எலும்புகள், the bones of Jesus, இயேசுவின் எலும்புகள், the bones of Jesus, அது உன்னை விடுதலையாக்குகிறது, it sets you free, உன்னை குணமாக்குகிறது, it heals you, பிசாசுகளை துரத்துகிறது, it casts out demons. உனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடிய இயேசுவின் எலும்புகளை நோக்கி பார்ப்பாய். Look at the bones of Jesus that can grant you victory. விரும்புகிறவனாலும் அல்ல, not of him who desireth, ஓடுகிறவனாலும் அல்ல, nor of him who runneth, இறங்குகிற தேவனாலேயா, but of God who showeth mercy. இதோ இயேசுவின் சிலுவையிலே காணப்படுகிற எலும்புகள் இறங்கி வந்திருக்கிறது. Yes, the bones of Jesus from Calvary has come down here. இப்போதே அது விடுதலை ஆக்கிவிட்டது. Right now as he has it liberated you. கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. May the Lord himself help us. தொங்குகிறான் நிசனான உன்னையா மீட்டிடவே, பாவகுலமாக தொங்குகிறான் நிசனான உன்னையா மீட்டிடவே, அவசாபம் நீக்கிடவே, ரோகம் நீக்கிடவே உன்னை அழைக்கிறாரே, அவசாபம் நீக்கிடவே, ரோகம் நீக்கிடவே உன்னை அழைக்கிறாரே, பாவகுலமாக தொங்குகிறான் நிசனான உன்னையா மீட்டிடவே, பாவகுலமாக தொங்குகிறான் நிசனான உன்னையா மீட்டிடவே, அவசாபம் நீக்கிடவே, ரோகம் நீக்கிடவே உன்னை அழைக்கிறாரே, அவசாபம் நீக்கிடவே, ரோகம் நீக்கிடவே உன்னை அழைக்கிறாரே. அது கல்வாரி காட்சி கண்டிடுவே, இப்போ உந்தனுள்ளம் உருவிடனோ, அது கல்வாரி காட்சி கண்டிடுவே, உந்தனுள்ளம் உருவிடனோ, அது கல்வாரி காட்சி கண்டிடுவே, உந்தனுள்ளம் உருவிடனோ, அது கல்வாரி காட்சி கண்டிடுவே, இப்போ உந்தனுள்ளம் உருவிடனோ, அது கல்வாரி காட்சி கண்டிடுவே, இப்போ உந்தனுள்ளம் உருவிடனோ, அது கல்வாரி காட்சி கண்டிடுவே, இப்போ உந்தனுள்ளம் உருவிடனோ, அது கல்வாரி காட்சி கண்டிடுவே. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, ribakatula bana, irabakatula barakatula. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Abakara barakatula 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 bana. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. தேவன் தம்முடைய வசனத்தினாலே பூர்வ உலகத்தை உண்டாக்கினார். The Lord created the world by his word. தம்முடைய வசனத்தினாலே உலகங்களை உண்டாக்கினார். By his word he created the worlds. தம்முடைய வசனத்தினாலே உலகங்களை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். He is also upholding the world by his word. தேவன் தம்முடைய வசனத்தினாலே இந்த உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க போகிறார். The Lord is also going to judge this world by his word. அவர் பூர்வ உலகத்தை அழித்தார். He destroyed the first world. அவருக்குள்ளே தேவ நம்பிக்கை இல்லாதபடியினாலே, because they did not have the hope on God. அவருடைய
அவருடைய அவபக்தியின் நிமித்தம் அவர்களை அழித்தார். Because of their iniquity, the Lord destroyed them. தேவனுடைய பிள்ளையே, இந்த மாலை வேளையிலே நீ தேவன் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறாயா? Child of God, do you trust on God? அக்கினி ஜுவாலை போன்ற கண்களோடு அவர் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Tonight in the fiery eyes he is looking at us. நான் என்ன செய்தாலும் கர்த்தர் என்னை காண்கிறார் என்ற உணர்வோடு நீ காணப்படுகிறாயா? Whatever we do you feel that God sees you? நான் என்ன பேசினாலும் கர்த்தர் அதை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் என்று உணர்கிறாயா? Do you feel whatever you speak God hears you? அந்த தேவனை நீ விசுவாசிப்பாயாக. You believe that God. அவர் மேல் உன் நம்பிக்கை வைப்பாயாக. You put your trust upon him. உன் அவபக்தி உன்னை விட்டு நீக்குவாயாக. Put away your ungodliness. ஆமென். ஹalleluya hallelujah 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 ஆமென். தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைப்போமாக. Shall we all trust on God? அவருடைய வார்த்தையின் மேல் நம்பிக்கை வைப்போமாக. Believe on the word of God. இந்த மாலையிலே இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம். Tonight look at Jesus. நமக்கு அந்த கேடடைந்த இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போமாக. Look at Jesus whose face is marked for our sake. இரத்தத்தை நாம் விசுவாசிப்போமாக. Shall we all believe on his blood? இரத்தத்தின் வல்லமை நாம் பெற்றுக்கொள்வோமாக. Shall we all see the power in his blood? உபதேசத்தை நாம் விசுவாசிப்போமாக. Shall we all believe his doctrine? உபதேசத்தின்படி ஜீவிப்போமாக. Shall we all live according to his doctrine? Hallelujah hallelujah oh ribakatura barakatura baunia amen 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 hallelujah hallelujah abakara bakatura barakatura baunia amen 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 hallelujah நான் நம்புவேன் இயேசு எனக்காய் மரித்தார் பாவநீங்க சிலுவையில் உதிரம் சிந்தினார். நான் நம்புவேன் இயேசு எனக்காய் மரித்தார் பாவநீங்க சிலுவையில் உதிரம் சிந்தினார். நான் நம்புவேன் இயேசு எனக்காய் மரித்தார் பாவநீங்க உதிரம் சிந்தினார். நான் நம்புவேன் இயேசு எனக்காய் மரித்தார் பாவநீங்க சிலுவையில் உதிரம் சிந்தினார். Amen, amen, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Abakadabakatura barakatura baunia. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. இந்த மாலையிலும் கர்த்தர் நம்முடைய மத்தியில் வந்து நம்மோடு பேசின வார்த்தைகளுக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Even this evening the Lord came down in our midst and all the words what the Lord spoke to us. For the let's all praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. உலகங்களை தேவன் தம்முடைய வசனத்தினாலே சிருஷ்டித்தார் என்றும் உலகங்களை வசனத்தினாலே தாங்கிக் கொண்டிருக்கார் என்ற அறிவை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். God enabled us to understand that the Lord created the worlds by his word and the Lord is also upholding the world by his word. For that knowledge the Lord gave to us, let's all praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. அவபக்தியுள்ள ஜனத்தை ஜலத்தினால் அழித்த தேவன் இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்தை அவபக்தியுள்ள ஜனங்களை அக்கினியினால் சுட்டெரிப்பார் என்ற அறிவை கர்த்தர் நமக்கு தந்தபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். The Lord gave us the knowledge, the Lord who destroyed the ungodly people by the floods, and the Lord also gave the knowledge, the ungodly people of this world the Lord will destroy by fire. For that knowledge the Lord gave to us, let's all praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. அபிஷேகத்தினாலே நாம் கிறிஸ்துவின் சரீரமாக சபையாய் நம்மை மாற்றி இருக்கிறபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். By the anointing the Lord has made us the body of Christ, the church of God. Let's praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord.
இயேசுவின் மாம்சத்துக்கு மேல் நமக்கு உதவியுள்ளாய் கர்த்தர் நம்மை மாற்றி இருக்கிறபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். God made us such a people to trust upon the flesh of Jesus. Let's praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. அவர் தம்முடைய மணவாட்டி சபையை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். He is preparing his bridal church. Let's praise God. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. நம்முடைய இயேசு சீக்கிரம் வர போகிறபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Our Jesus is going to come very soon. Let's all praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. தொடர்ந்து இந்த கூட்டங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். The Lord's going to bless the series of the meeting continuously. Let's all praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். For the Father, Son, the Holy Ghost, let's praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. பூர்வ உலகத்துக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு நியாய தீர்ப்பை கொடுத்தேன் என்றும் அதனுடைய காரணம் என்ன என்பதை நீ விலைக்கு கொடுத்த தேவகாமக சோத்திரம். ஆபரே ஆதாமே நம்முடைய பிரமாணத்தை நம்முடைய வார்த்தையை கொடுத்து அவன் அதை விசுவாசிக்கவில்லை. இந்த விசுவாசத்தின் மூலமாக கர்த்தாவே தேவபுத்திர சந்ததியை பெறுவதற்காக அவனை ஏற்படுத்தி அவனை வந்து விசுவாசத்துக்கு துரோகம் ஏற்படுத்தியதுனால தேவபுத்திர சந்ததிக்கு பதிலாக அநேக பாவ சந்ததிகளை பெருகி காயினை போன்ற வல்லனால் நிரப்பப்பட்ட ஜனங்களை சந்தி அவன் ஒரு அழிவுக்கு நேராக நடத்தினாங்க நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனாலும் ஆபே விசுவாசம் தகப்பனிடந்த விசுவாசத்தை பெற்று அந்த விசுவாசத்தினால உன்னை தேடினான். அவனுக்கு உம்முடைய வழிகளை வெளிப்படுத்தி கொடுத்தி அதனால் அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான். அவன் மறிச்சும் இன்றைக்கும் பேசுகிறான். கர்த்தாவே காயின் சந்ததி யாரும் உண்டு, ஆபேலுடைய சந்ததி யாரும் உண்டு. இந்த நாட்களில் ஒருவருக்கு ஒருவர் யுத்தம் செய்து கொண்டு நீங்கள் அறிவி. இந்த நாட்களில் கர்த்தாவே நாங்களும் ஆபேலுடைய சந்ததியை போல கர்த்தாவே நாங்கள் பாடப்பட வேண்டும் சுவாமி. கர்த்தாவே முக சோத்திரம். இஸ்ரவேலர்கள் கேள்விப்பட்டார்கள் ஆனால் விசுவாசிக்கவில்லை. இஸ்ரவேலர்கள் கண்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் கண்கள் குருடாயிற்று. கந்தமாக கேட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டார்கள் வாசிக்கிறோம். அதனால் தங்களுடைய தேசத்தின் சுதந்திரத்தை அவர்கள் இழந்து போனார்கள். இப்பொழுது கர்த்தாவை மைமையான சுவிசேஷத்தை நாங்கள் கேட்கவும் உணரவும் அனுபவிக்கவும் கர்த்தாவை எங்களுக்கு பிரகாசமான மனக்கண்களை நீ தந்திருக்கு. அதுக்கேற்ற விசுவாசத்தில் நீதிமான் படைப்பான். இந்த வார்த்தையின்படி ஒரு சபையை உருவாக்கினேன். அதற்காக எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் தங்களுடைய ஜீவனை கொடுத்து அந்த சபையை ஸ்தாபித்தார்கள். கர்த்தாவே இந்த நாட்களில் இழந்து போன எல்லா விசுவாசத்தையும் நல்லெண்ணம் பெற்று மகாபரிசுத்தமான விசுவாசத்தில் எங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு கர்த்தாவே தேவபுத்திர சந்ததிகளை ஆம் கர்த்தாவே பெற நீ கிருபை தர வேண்டும் என்று கேட்கிறோம். கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சுவிசேஷத்தினால் உங்களை பெற்றேன் என்று போய் சொன்னது போல உங்களை பெற்ற சாராளை உங்கள் தகப்பனை ஆபரால் நோக்கி பாருங்கன்னு சொன்னது போல இந்த நாட்களில் அப்படிப்பட்ட சந்ததிகளை உருவாக்கும் சுவாமி. அதுக்கேற்ற ஊழியக்காரர்கள் எழுப்பும். அதன் மூலமாக கர்த்தாவே நாங்கள் பழிவு பெருகி தேவபுத்திர சந்ததியால் பூமியை நிரப்ப சபையை நிரப்ப நம்முடைய உலகத்தை நிரப்ப எங்களை உதவி செய்யும். கர்த்தாவே பேச நம்முடைய தாசனின் அதிகமாக பலப்படுத்தும். பரலோக ஞானத்தினால் நிரப்பும் ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் சுவாமி. நமது கர்த்தாவுக்கு பிதாவால் அன்பு அதனுடைய ஐக்கியம் நமது கர்த்தராக இயேசு மேலே கால்படி நம்மோடு இருப்பதாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.